உலகத்துல நல்லவர்களை நேசிக்க அநேகர் உண்டு. ஆனால் பாவிகளையும் கைவிடப்பட்டவர்களையும் தள்ளப்பட்டவர்களையும் நேசிக்க இயேசுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை. பிதாவானவர் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய இயேசுவை நமக்காக பலியாக கொடுத்தார். அந்த பலியின் நிமித்தம் நாம் இன்றைக்கு விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கோம். அந்த அன்புக்கு ஈடு இணையே இல்லை. இயேசு நம்மேல் வைத்த அன்பு இன்றும் என்றும் என்றும் மாறாதது. நாம் மாறினாலும் அவர் அன்பு, நமக்கான அன்பு மாறுவதே இல்லை.
Let's start. My son Dave will host the program. He just turned into 13. இப்போ அஃபிஷியலா அவன் வந்து யூத்ல வந்துட்டான். So he will start the program. Praise the Lord, everyone. I welcome you to our youth meeting today through the loving name of Jesus. Please give a thumbs up if you can hear me. Okay. I hope you're all well, especially during this pandemic. We welcome you all and also the Holy Spirit into everyone's home, wherever we are. We gathered through Zoom today to praise the Lord and learn about the Lord. I welcome the guest speaker, Evangelist Jiva, who has come to preach to us. In Psalms chapter 119, verse 9, it says, "How can a young man keep his way pure? By guarding it according to the word." According to the verse, the youth should keep their ways pure using God's words. So that is why we are gathered here to learn about God's words to keep our life pure. Now Eric will pray, which will be followed by Swetaka prayer in Tamil. Praise the Lord, everyone. Let us pray. Dear Heavenly Father, I thank you for giving us this wonderful day, O Lord. Thank you for bringing us together to praise your name, Father. I thank you for everyone who is coming to this meeting today, Lord, to hear about you, Lord Jesus. It says in 2 Corinthians chapter 5, verse 7, "But we live by faith, not by sight." Father God, open up our eyes, not to see the world more clearly, but to see you. Open our eyes to see you working around us and in us. Help us to trust in what we cannot see, but believe in your presence. Thank you for the unmerited favors of your love, Father. It is because of the faith you created in me that we have been saved. Set apart to do your work and be received by your grace, Lord. Be with us today, Father, and each day as we face an unknown future. Thank you that you have promised in your world that we will instruct us and teach us in the way that we should go and guide us with your eye. Thank you, Father, for your promises and guidance of comfort, Father. I pray for all the youth, Father, as we are struggling through this time, Lord Jesus. Many of us have missed many exams. I pray that none of the stuff that we have learned should go away. I pray that we should remember it, and when we do those exams, I pray that we should pass those exams, Lord Jesus. I pray for this pandemic, Lord Jesus, that it's taking so many lives away, Father. I pray that you will take this virus away and let there be no more of it, Lord Jesus. In Jesus' precious name I pray. Amen. Amen. வார்த்தையின்படியே இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை தப்புவிப்பார் என்ற வார்த்தை நிறைவேற்றினீரே அப்பா, அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி. அது மட்டுமில்லாமல் அப்பா, எங்களோட தேவைகள் ஒவ்வொன்றையும் இந்நாள் வரை கண்ணும் கருத்துமாக எங்களை வழிநடத்தி வருகிறீரே அப்பா, அதற்காக உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உண்மை துதிக்கிறோம், உண்மை வணங்குகிறோம் தேவனே. ஆம் பிதாவே, நான் எங்கள் கண்ணுக்கு தெரிய உண்மை நீர் செய்த இந்த நன்மைகளை எண்ணுவதற்கு கூட எங்களுக்கு ஸ்லாக்கியம் இல்லை தகப்பனே. ஆமாண்டவரே, நீ எங்கள் நாங்கள் மனிதர்கள் அப்பா, எங்கள் மனிதர்களோட கண்ணுக்கள் புலப்படாத அளவுக்கு எண்ணில் அடங்காத ஆசீர்வாதங்களை நீர் இதுவரைக்கும் கொடுத்து வழி நடத்திருக்கிறீர் அப்பா. அத்தனை ஆசீர்வாதங்களையும் உமது பாத தண்டையில் துதிகளாக சமர்ப்பிக்கிறோம் சுவாமி. எங்கள் துதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. ஆமாப்பா, இதோ இந்த நாளை, இந்த வாரத்தின் முதலான இந்த ஞாயிற்றை நீங்கள் கனப்படுத்தி ஆசீர்வதித்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம் தகப்பனே. இந்த நாளிலே உம்முடைய தேவ வார்த்தைகளை கூற வந்திருக்கிறோம் சகோதரரே, நீ தொட்டு ஆசீர்வதியும் சுவாமி. நீங்கள் புதிதாய் பிறந்த குழந்தை போல நீங்கள் இன்னும் தேவ பக்தியில் வளர்வதற்கு புதிதாய் பிறந்த குழந்தையானது எப்படி ஞானப்பாலின் மேல் வாஞ்சையா இருக்கிறதோ அதே போல தேவ வசனத்தின் மேல் வாஞ்சையா இருக்க வேண்டும் என்று தேவ தூதன் திருவரிகளார் பவுல் அவர்கள் சொன்னது போலவும் பேதுரு அவர்கள் கூறியது போலவும் அப்பா, இதோ நாங்கள் அந்த தேவ வார்த்தையை கேட்பதற்காக வாஞ்சித்து உட்கார்ந்திருக்கிறோம் சுவாமி. எங்கள் இதயத்தில் மகன் கொடுக்கும் வார்த்தையானது எங்கள் மனதிலே ஒரு விதையை ஊன்றி அது வருங்காலத்திலே நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் மென்மேலும் வளரத்தக்கதாகவும் நீர் காட்டிய வழியில் நாங்கள் நடக்கவும் இனி வரும் காலத்திலே உங்களுடைய தேவ வசனத்தை தியானிக்கவும் எங்களுக்கு கிருபை தாரும் அப்பா. அதே போல சுவாமி, எங்கள் இந்த ஜப கூடுகை
ஆர்கனைஸ் செய்யும். உங்களுடைய திருப்பணியை செய்யும் திரு மென்சன் அவர்களுக்காகவும் அவர் குடும்பத்தினருக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அவர் கையிட்டு செய்யும் ஊழியங்களை நீ தொட்டு ஆசீர்வதிக்கும் வேண்டியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அவர் செய்யும் ஊழியத்தை அவர்களுக்கு இரட்டை பலனாக ஆசீர்வாதத்தை தர வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. விசேஷித்தமாக இந்த கூடுகையில் கலந்து கொள்ளும் ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அந்த ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களின் குடும்பத்தையும் நீர் ஏறெடுத்து பாரும் சுவாமி. அவர்களுக்கான சரீர பலன் தேவையாக இருந்தாலும் சரி, ஆத்ம தேவையா இருந்தாலும் சரி, பொருளாதார தேவையா இருந்தாலும் சரி, ஒவ்வொரு தேவைகளும் நீர் கண்ணோக்கி பாரும் அப்பா. அந்த வீட்டில் இருக்கும் சுகவீனங்கள் அனைத்தும் துடைத்து போடும் சுவாமி. எங்கள் எண்ணத்திலே இருக்கும் பாவங்களுக்காக பிரதானமாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நாங்கள் செய்த பாவங்களுக்காகவும், எங்கள் குடும்பத்தினார் செய்த பாவங்களுக்காகவும், எங்கள் உற்றார் உறவினர் செய்த பாவத்திற்காகவும், எங்கள் நண்பர்கள் செய்த பாவத்திற்காகவும் உம்மிடம் அறிக்கையிடுகிறோம் சுவாமி. இயேசு கிறிஸ்து அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை என்பதை நாங்கள் அறிவோம் தகப்பனே. ஆமாப்பா, இந்த கார்மேகம் எப்படி உலகை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது காற்றானது எப்படி அதை அகற்று போடுகிறதோ அதே போல ஆணி பாய்ந்து உம்முடைய திருக்கரங்களை கொண்டு எங்கள் பாவங்களை களைந்து போடும் சுவாமி. ஒரு புது ஜீவன், புது பலனை கொண்டு உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் கிரகிக்க எங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை தாரும் அப்பா. ஆம் சுவாமி. இந்த ஜபக்கூடுகையில் கலந்து கொண்டவருக்காக மீண்டுமாக ஜபிக்கிறோம் தகப்பனே. இந்த ஜபக்கூடுகையில் வராம தடைப்பட்டவர்களுக்காகவும் ஜபிக்கிறோம் அப்பா. ஆற்று வெள்ளமானது எப்படி தன் வழியில் இருக்கிற அனைத்தையும் கூட்டி கொண்டு போய் ஒரு இடத்தில் சேர்க்கிறதோ அதே போல தடைப்பட்ட அனைத்து ஆத்துமாக்களும் இந்த ஜபக்கூடுகையில் வந்து அடையத்தக்கதாக நீ ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தாரும் சுவாமி. அதே போல அப்பா, அவர்கள் எந்த ஒரு தடை இருந்தாலும் அந்த தடைகளை அகற்றி போடும் அப்பா. ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாலும் அந்த தகற்றை மாற்றும் சுவாமி. எந்த வீட்டில் பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த தடைகளை அகற்றி போடும் அப்பா. இதுவரைக்கும் ஏறெடுத்த துதிகளும் இனி ஏறெடுக்க போகின்ற துதிகளும் உம்முடைய திருவசனமும் எங்கள் மனதுக்குள் ஆழமாய் இறங்க கிருபை செய்யும் சுவாமி. நீர் இதை செய்ய போகிறீர்கள். நீர் இந்த ஜபத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள். உம்முடைய பிரசனம் இந்த ஜப கூடுகை முழுவதும் நிரம்பி இருக்கும் என்பதை நாங்கள் முழு மனதாக நம்புகிறோம் அப்பா. உம்முடைய பிரசன்னம் இந்த ஜப கூடுகை தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை இருந்து எங்களுடைய மனதில் ஆட்கொண்டு எந்த ஒரு அந்தகாரமும், எந்த ஒரு தடைகளும், எந்த ஒரு இன்டர்நெட் கட்டும், எந்த ஒரு பவர் கட்டும் நடக்காமல் முழுவதுமாக இந்த ஆராதனை முழு மனதாக முடிக்கிறது எங்கள் கிருபை செய்யும் தகப்பனே. கேட்டவைகள் அனைத்தும் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை கொண்ட நாமத்தின் நிமித்தம் கேட்கிறோம் எங்கள் வல்ல பிதாவே. ஆமென். கைகளை உயர்த்தி எல்லாரும் சொல்லுமா? அல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். நாளில பவர் பேக்ட் பிரேயர் ஸ்டார்டிங் எரிக் அண்ட் ஸ்வேதா வெல் டன். இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன். ஆரோ எப்படி போகுமோ அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பாங்க, லைக் ராக்கெட். அந்த யங் ஏஜில் வந்து நம்ம பிரெயின் எல்லாம் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக செயல்படும் இல்லையா? இந்த நேரத்தில் இந்த யூத் மீட்டிங்கில் நாங்களும் ஒரு வாலிபராக இணைந்து கொள்ளுகிறோம். அல்லேலூயா. நாங்கள் என்றைக்கு வாலிபர் தான். ஜேக்கப் நாங்கள் இருக்கிறார். நாங்கள்லாம் செய்யாத ஊழியம் இல்லை. அந்த காலத்தில் சண்டேஸில் வந்து 4 சர்வீஸ் 7 மணிக்கு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ஈவினிங் நைட்டு தான் முடிப்போம். கர்த்தர் பெரியவர் அந்த மாதிரி பயன்படுத்தினார். பெரியவங்களும் இருக்கிறீங்க. வந்தவாசியிலேருந்து, ஆர்னிலேருந்து, மெட்ராஸ், சவுதி, மஸ்கட், யூகே, யூஎஸ்ஏ அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறீங்க. எல்லா வாலிப சகோதர சகோதரிகளே நான் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இந்த நேரத்தில் இவாஞ்சலிஸ்ட் ஜீவா அவர்கள் ஒரு வாலிப ஊழியர் இருக்கிறார். அவர் வந்து நம்ம மத்தியில் இருப்பது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அவர் ஷார்ட் டைமில் அக்ரி பண்ணார். இஸ் எ வெரி குட் வர்ஷிப் லீடர் அண்ட் ப்ரீச்சர். இந்த நேரத்தில் அவர் நம்ம மத்தியில் இருப்பது ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களை யாவரும் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். ஒரே ஒரு சாங் மாத்திரம் நம்ம பாடி நம்ம அவர் கையில் டைரெக்டாக கொடுத்துடலாம். நம்முடைய கர்த்தர் கண்மலையும் கோட்டையும் துருகமாக இருக்கிறார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஆமென். இந்த கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. எல்லோரும் பாடி அவர்கிட்ட கொடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் வில் கோ ஃபார் ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பெஷல் சாங், ஒரு சர்ப்ரைஸ் குவிஸ் இருக்குது. அதுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க. யார் நல்லா ஆன்சர் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிவார்டு இருக்குது. ஓகே, லெட்ஸ் கோ. லெட்ஸ் சிங் இந்த கண்மலையானவர். எல்லாரும் கைகளை தட்டுவோமா? எல்லாரும் கைகளை தட்டுவோமா? வல்லமை
மகிமைக்கு பாத்திரரே, வல்லமை மாட்சிமை உள்ளவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. சொல்லுமா, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. உந்தன் சிறகுகளின் நிழலில் என்றென்றும் மகிழ செய்வி, உந்தன் சிறகுகளின் நிழலில் என்றென்றும் மகிழ செய்தி. தூயவரே என் துணையாளரே, துதிக்கு பாத்திரரே, தூயவரே என் துணையாளரே, துதிக்கு பாத்திரரே. சொல்லுமா, ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. எந்தன் பலவீன நேரங்களில் உம் கிருபை தந்தீரையா, என் பலவீன நேரங்களில் உம் கிருபை தந்தீரையா. இயேசு ராஜா என் மேலனானே, எதற்கும் பயமில்லையே. இயேசு ராஜா என் மேலனானே, எதற்கும் பயமில்லையே. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. சொல்லுமா, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. என் உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவே, என் உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவே. ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை என்னையே துதித்திடுவே, ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை என்னையே துதித்திடுவே. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. சொல்லுமா, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. கண்களை மூடி கொஞ்ச நேரம் அவரை துதிப்போமா. ஆவியானவரே, எங்கள் உயிருள்ள நாட்கள் எல்லாம் உம்மை நாங்கள் துதிப்போம். நீர் பெரியவர், நன்மை செய்கிற தேவன், வல்லவர், நல்லவர், எங்கள் கோட்டை, துருகம், எங்களை காக்கின்ற தேவனே உம்மை துதிக்கிறோம், சோத்தரிக்கிறோம். ராஜா நீர் செய்த நன்மைகளை நாங்கள் சொல்லுவதற்கு எண்ணுவதற்கு எங்களுக்கு கணக்கே இல்லை ஆண்டவரே. அவ்வளோ நன்மைகளை செஞ்சிருக்கீங்களா, அதுக்காக நன்றி. இயேசுப்பா உம்மை துதிக்கிறோம், சோத்தரிக்கிறோம். ஆவியானவரே உம்மை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். நீர் எங்கள் மத்தியில் வரும்படியாய் செபிக்கிறோம். போதகரே நீர் வந்து எங்கள் மத்தியில் அமர்ந்து இருக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம். உம்மை வருந்தி அழைக்கிறோம். நீர் இல்லாத ஒரு ஆராதனை, ஒரு அபிஷேகம் எங்களுக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே. நீர் இல்லாத ஒரு மெசேஜ் எங்களுக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே. நீர் இல்லாத ஒரு ஜெபம் எங்களுக்கு தேவையில்லை ஆண்டவரே. நீர் எங்கள் மத்தியில் வரும்படியாய் செபிக்கிறோம். உம்மை வருந்தி அழைக்கிறோம்.
ஆவியானவரே நீர் எங்கள் மத்தியில் வரும்படியாய் செபிக்கிறோம். நீரே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. வந்த ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிங்கப்பா. இன்று முதல் அவர்கள் ஒரு வித்தியாசத்தை காண அவர்களோடு நீர் பேசும்படியாய் செபிக்கிறோம். வல்லமையுள்ள தேவன் உம்முடைய வல்லமை அனுப்பும்படியாய் செபிக்கிறோம். நுகத்தை முறிக்கின்ற ஒரு அபிஷேகம் இந்த இடத்துல கடந்து வரும்படியாய் செபிக்கிறோம். இப்பொழுதே உம்முடைய வல்லமை இந்த இடத்துல கடந்து வரட்டும். யார் யார் எந்தெந்த இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்களோ அந்தந்த இடத்துல உம்முடைய வல்லமை பாய்ந்து செல்லட்டும். ஆண்டவரே, ஒவ்வொருவரையும் நீர் நிரப்பும்படியாய் செபிக்கிறோம். உம்முடைய அபிஷேகத்தினால் நிரப்பும்படியாய் செபிக்கிறோம். பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. நீரிய பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க ஏசப்பா. இயேசு நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென். நம்பிக்கையாரு. சங்கீதம் 37:5 இப்படி சொல்கிறது, அப்பொழுது உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் நம்பிக்கையாரு, அவரே உன் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவார் என்று கர்த்தர். வாலிப பருவத்தில் இருக்கிறோம். நம்முடைய வழி வாட் எவர் அவர் வேஸ், நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் வழிகள், நம்முடைய ப்ரொஃபஷனல் கேரியர், நம்முடைய ஸ்டடீஸ், நம்முடைய லைஃப் பார்ட்னர், இன்னும் எல்லா காரியங்களையும் நம்முடைய தேவனுடைய சமூகத்துல ஒப்பு கொடுத்து நாம் காத்திருக்கும் பொழுது Lord will give the best in your life. Amen சொல்லலாமா? Amen. Amen. Thank you, Anna. Thank you, Anna. Brother Evangelist Jiva is here. He will take over now. He will lead us in praise and worship, and he will preach for us. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. நான் பேசுறது கிளியரா இருக்கா? ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாரும் கூட இணைந்திருக்கிற எல்லாரும் நாம் சேர்ந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்க போகிறோம். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு இல்லையா இந்த பாட்டு? உம்மை ஆராதிப்பேன் என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை. இந்த பாட்டை எல்லாரும் சேர்ந்து பாட போறோம். Jesus, hallelujah. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை, உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். என்னோட சேர்ந்து சொல்லலாமா? என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை, உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன். என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை, உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை, உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே பேர் சொல்லி அழைத்தவன் நீரே, தாயிலும் மேலாக அன்பு வைத்து நீர் எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே பேர் சொல்லி அழைத்தவன் நீரே, தாயிலும் மேலாக அன்பு வைத்து நீர் எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, ஒழியும் வரை, உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே
என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். எத்தனை முறை இடறினாலும் அத்தனையும் மன்னித்தீரே. நன்மையும் கிருபையும் தொடரச் செய்து என்னை மீண்டும் நடக்க வைத்தீரே. எத்தனை முறை இடறினாலும் அத்தனையும் மன்னித்தீரே. நன்மையும் கிருபையும் தொடரச் செய்து என்னை மீண்டும் நடக்க வைத்தீரே. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன். என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். கரங்களை உயர்த்தி ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. சிறகுகளின் நிழலில் என்றென்றும் மகிழச் செய்து, சிறகுகளின் நிழலில் என்றென்றும் மகிழச் செய்து, தூயவரே தூயவரே என் துணையாளரே, துதிக்கு பாத்திரரே. எல்லாரும் சேர்ந்து ஆராதிக்கலாமா? தூயவரே என் துணையாளரே, துதிக்கு பாத்திரரே. ஆராதனை கரங்களை உயர்த்தி ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. அப்பா ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. எந்த உயிருள்ள நாட்கள் எல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன். எந்த உயிருள்ள நாட்கள் எல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன். ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணியே துதித்திடுவேன். ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணியே துதித்திடுவேன். ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை, ஓ ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. அப்பா ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. என் கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. என் கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே.
வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை அப்பா, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. Yes, Lord. உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் ஒருவரே ஆராதனைக்குரியவர், நீர் ஒருவரே எங்கள் துதிக்கு பாத்திரர். ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் என் கூட சேர்ந்து சொல்றீங்க? என்னோட இணைந்து இருக்கிற ஆன்லைன்ல இருக்கிற வாலிபர்களாகிய நீங்க ஆண்டவரை பார்த்து உண்மையா சொல்ல முடியுமா? ஆண்டவரே, நான் வாழ்ந்தாலும் உமக்காகத்தான், நான் வாழ்வது உமக்காகத்தான், இந்த வாழ்க்கை உமக்காகத்தான். எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? ஆண்டவரை பார்த்து ஒரு விஷயம் கண்களை மூடி என் கூட சேர்ந்து இந்த வரிகளை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொல்லலாமா? என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை, உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை, உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். ஹல்லேலூயா. ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். அவரை போல நல்ல தெய்வம் வேற ஒருவருமே இல்லை. தாயின் கருவில் உருவாக்கும் முன்னே நம்மை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நம்முடைய ஆண்டவர். அழைத்தது மாத்திரமல்ல, இந்த உலகத்துல நம்ம அதிகமா நேசிக்கிற நம்முடைய தாயை காட்டிலும் அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹல்லேலூயா. எஸ். அதனாலதான் தாய் கூட தன்னுடைய உயிரை கொடுக்க மாட்டா தன்னுடைய பிள்ளைக்காக. வெரி ரேர். ஆனா ஆண்டவர் விசுவாசிக்கிற ஒருவனும் கெட்டு போகாதபடிக்கு ஆமென் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்து அவருடைய ஜீவனை நமக்காக தந்து நம்மை அவருடைய பிள்ளைகளாய் மாற்றி இருக்கிறார். அதனாலதான் என்னால சொல்ல முடியும், இந்த வரிகள் நான் பாடும் போதெல்லாம் அதுதான் நான் யோசிப்பேன். ஆண்டவரே, எனக்காக உயிரே கொடுத்தீங்களேப்பா, இந்த உயிர் உங்களுக்கு தான், நான் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு தான், உங்களை மாத்திரம் தான் ஆராதிப்பேன். என்னால உண்மையா சொல்ல முடியும். என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை, உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். ஹல்லேலூயா.
I just want to encourage you in this evening. இந்த ஈவினிங்ல உங்களை நான் என்கரேஜ் பண்றேன். ஒரு சில காரியங்களை நான் உங்களோட பேசிட்டு உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புறேன். ஐ மீன் எத்தனை பேர் என்னோட இணைஞ்சிருக்கீங்க எனக்கு தெரியல, சரியா தெரியல. பட் ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி இஸ் லிசனிங். உங்களை எல்லாத்தையும் இந்த இதுல பார்க்கல ரொம்ப சந்தோஷம். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். பைபிள்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு the most beautiful character in Bible, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர். இப்படிலாம் ஒரு மனுஷன் இருக்க முடியுமா அப்படின்ற என்ன ஆச்சரியப்பட வச்ச ஒரு 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 கேரக்டர் பத்தி நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் பேச விரும்புறேன். நிறைய பிரச்சனை, நம்ம எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை வரும். இது யூத் மீட்டிங் அப்படின்றதுனால ஒரு வாலிபனை பத்தி தான் நான் பேச போறேன். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வாலிபன், ரொம்ப பரிச்சயமான வாலிபன். அதிகமா அந்த வாலிபனை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க வாலிபர் கூட்டத்துல. இந்த வாலிபன் அப்படி இருந்தார் அப்படி இருந்தார் அப்படிலாம் சொல்லி, அதே வாலிபனை குறித்து தான் இன்னைக்கு சாயங்காலம் நான் உங்களோட பேச விரும்புறேன். ஆனா ஆண்டவர் என்கிட்ட என்ன உணர்த்தினாரு, அந்த வாலிபனுக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையில இருந்து ஆண்டவர் என்கிட்ட என்ன எனக்கு காமிச்சு கொடுத்தாருன்னு சொல்றத நான் அதை உங்களுக்கு I just want to tell you and I want to encourage you. கண்டிப்பா அது வாலிபர்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற உலகம் எப்படிப்பட்ட உலகம்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லையா? இன்னைக்கு அநேக அதாவது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் கீழே தள்ளி போற மாதிரி, கீழே விழுகிறத போல காலத்துல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆமென். அல்லேலூயா. அப்போ இந்த நாட்கள்ல வாலிபர்களாகிய நாம் எப்படி இருக்கணும்? கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கணும்னா, நம்முடைய வாழ்க்கையை அவர் ஆசீர்வதிக்கணும்னா, இந்த வாலிப பிராயத்துல அவர் நம்ம பயன்படுத்தணும்னா, ஆமென், ஆசீர்வதிக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, நிச்சயமா அவர் நம்ம பயன்படுத்தணும்னா நான் எப்படி இருக்கணும், நாம எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த ஒரு வாலிபனுடைய வாழ்க்கைய வச்சு நான் உங்களோட பேச விரும்புறேன். மேபி 15 minutes. I'm so sorry making it very short. மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஒரு சரியான டைம்ல நம்ம ஜாயின் ஆகி நம்ம நிறைய டைம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். பைபிள்ல ஒரு வசனம் இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வசனம். நீதிமொழிகள் 28வது அதிகாரம் 20வது வசனம் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் Proverbs 28:20. நான் வாசிக்கிறேன். உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூரண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான். ஆமென். இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்க ஃபெய்த்ஃபுல் மேன். அல்லேலூயா. அப்போ வாலிப பிராயத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் அநேக தேவைகள் இருக்கும், நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், எதிர்காலத்தை குறித்த நிறைய திட்டங்கள் இருக்கும். நான் இப்படி இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும், என் வாழ்க்கை, என் ஃபியூச்சர் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பிளான்ஸ் வச்சிருப்போம், நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வச்சிருப்போம். நல்லா படிக்கணும், நல்ல வேலைக்கு போகணும், நிறைய சம்பளம் வாங்கணும், இதை வாங்கணும், அதை வாங்கணும், இதை பண்ணணும், அப்படி பண்ணணும், இப்படி பண்ணணும், வீடு கட்டணும், கார் வாங்கணும், கல்யாணம் பண்ணணும். ரொம்ப பயங்கரமான எக்ஸைட்மெண்ட் வித் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வித் எக்ஸைட்மெண்டோட இருப்போம். அப்போ இதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில ஆண்டவர் கையில இருந்து நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்னா, ஆண்டவர் என்னை நான் எதிர்பார்க்கிற விதமா என்னை ஆசீர்வதிக்கணும்னா, எதிர்பார்க்கிற விதமா இல்ல, நான் எதிர்பார்க்கிறதை காட்டிலும் அதிகமா என்னை ஆசீர்வதிக்கிற ஆண்டவர். ஆமென். அப்போ ஆண்டவர் என்னை ஆசீர்வதிக்க அவர் என்னிடத்துல எதிர்பார்க்கிற ஒரே ஒரு காரியம் உண்மை. அல்லேலூயா. பிரசங்கில சொல்லும் போது சொல்றாரு, வாலிப பிராயத்திலே சிருஷ்டிகரை நினை. அப்போ இந்த உண்மையை குறித்துதான் இன்னைக்கு நான் பேச விரும்புறேன். இன்னைக்கு அநேக வாலிபர்களிடத்துல காணப்படாத ஒரு காரியம் உண்மை. நான் சொல்ல போற இந்த பைபிள் கேரக்டரும் எப்படி அவர் ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருந்தாரு, ஏன் ஆண்டவர் அவரை ஆசீர்வதித்தாரு அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். எத்தனை பேருக்கு நான் சொன்ன கேரக்டர் கொஞ்சம் அஸ்யூம் பண்ணிட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. நான் சொல்றேன் அந்த கேரக்டர் அவரு யாருன்னா ஜோசப். ஆமென். ஆதியாகமம் 37வது அதிகாரத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. யோசேப்பு அவருடைய லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்பாவுக்கு செல்ல மகனா, அப்பா நேசிக்கிற மனைவியினிடத்துல பிறந்த ஒரு செல்ல மகனா யோசேப்பு வளர்க்கப்படுறாரு. அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிரியமான மகனா யோசேப்போட அப்பா வளர்க்கிறாரு பையனை. அப்படி செல்லமா வளர்க்கப்படுற மகன், எல்லா வசதிகளும் இருக்கு, பயங்கர சொகுசான வாழ்க்கை, ரொம்ப சந்தோஷமான வாழ்க்கை, செல்ல பிள்ளை, everything he had. one fine morning ஒரே ஒரு நாள்ல திடீர்னு எல்லாமே அவனை விட்டு போனது போன்ற ஒரு சூழ்நிலை.
ஆண்டவர் அவனுக்கு வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்திருந்தார். அவனை ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்லியிருந்தார், அவனை உயர்த்துவேன்னு சொல்லியிருந்தாரு. நமக்கும் ஆண்டவர் நிறைய வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்திருக்கிறாரு. நம்மளை உயர்த்துவேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு, நம்மளை ஆசீர்வதிப்பு நமக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். ஆனா இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலை ஒருவேளை ஆண்டவர் சொன்ன வாக்குத்தத்தத்துக்கு அப்படியே எதிர்மறையா இருக்கலாம். அவன் அது ஆவிக்குரிய காரியமானாலும் சரி, உலக பிரகாரமான காரியமானாலும் சரி, என் வாழ்க்கைக்கு இதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குதா, என் வாழ்க்கையில நடக்கிற காரியத்தை பார்க்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கே புரியல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கலாம். அப்படிதான் யோசேப்பு ரொம்ப அழகா போயிட்டு இருந்தா, ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருந்த ஒரு வாழ்க்கை திடீர்னு இப்போ எங்க இருக்குன்னா குழிக்குள்ள இருக்கு. அவன் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. நான் எனக்கு இந்த அதிகாரங்களை வாசிக்கும் போது என் கண்ணுல கண்ணீர் வராத நாட்களே கிடையாது. அவ்வளவு சென்சிட்டிவா ஆண்டவர் எங்களோட பேசுறத என்னால உணர முடியுது. நல்ல செல்ல பிள்ளைய வளர்ந்த யோசேப்பு திடீர்னு ஒரு நாள் குழிக்குள்ள, சொந்த சகோதரர்களாலே குழிக்குள்ள தள்ளப்படுகிறான். யார நம்பி, யார பாக்குறதுக்காக என் அண்ணனை பாக்குறேன்னு சொல்லி வந்தாங்களோ அவங்களே அவனை குழியில தள்ளுறாங்க. குழியில தள்ளுறது மாத்திரமல்ல, அங்க இருந்து அவனை அடிமையா இன்னொரு தேசத்துக்கு விற்கிறாங்க. ஒரே நாள்ல எல்லாம் தான் கையை விட்டு போறது மாதிரி யோசேப்புக்கு 17 வயசு தான் ஆச்சு. ஜஸ்ட் 17 இயர்ஸ். யோசிச்சு பாருங்க, அவ்வளவு சொகுசா செல்லமா அப்பாட்ட வாழ்ந்துட்டு அந்த செல்ல மகன் தன்னோட அப்பா விட்டு போகும்போதோட மனநிலை எப்படி இருக்கும்? என்ன யோசிச்சிருப்பான், இனிமே நான் அப்பாவை பார்க்க மாட்டேன், அடிமையா போறேன், அப்பா எவ்வளவு பெரிய பணக்காரர், எங்க அப்பாட்ட எல்லாமே இருக்குது, ஆனா என்ன இப்படி என் சகோதரர்களே எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டாங்களே, என் சொந்த சகோதரர்களே என்ன இப்படி துரோகம் பண்ணிட்டாங்களேன்னு சொல்லி வாழ்க்கையை நானா இருந்த வாழ்க்கையை வெறுத்திருப்பேன். இனிமே என்ன இருக்குது என் லைஃப்ல? ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணாரு, அவனை உயர்த்தலான்னு சொன்னார், எல்லாரும் என்ன வணங்குவான்னு சொன்னாங்க. ஆனா சூழ்நிலை தலைகீழா இருக்குது. உங்க சூழ்நிலை இன்னைக்கு தலைகீழா இருக்கலாம். ஒருவேளை நான் நினைக்கிறதுக்கு எதிர்மறையா இருக்கலாம் நம்முடைய சூழ்நிலை. அப்படிதான் யோசேப்போட மனநிலை இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். யோசேப்போட கொஞ்சம் அப்படி டிராவல் பண்ணி பார்க்கலாம். அவனை அடிமையா கை காலெல்லாம் கட்டி அடிமையா கொண்டு போறாங்க. எங்க போறான்னு தெரியாது, என்ன நடக்கும்னு தெரியாது, உயிரோட வைப்பாங்களா இல்ல கொன்னுடுவாங்களான்னு தெரியாது, எந்த இடத்துல என்ன கொண்டு போய் வைக்க போறான்னு தெரியாது. அடிமையா போறான். குழியில இருந்து அடிமைத்தனத்துல இருந்து அங்க போய் மறுபடியும் அவனை இன்னொரு வீட்டுல அடிமையா வித்துட்டாங்க. அடி மேல அடி, வலிக்கு மேல வலி. இப்படிதான் என் வாழ்க்கை இருக்குமா, இப்படியே என் வாழ்க்கை போயிடுமா அப்படின்னு சொல்லி யோசேப்போட வாழ்க்கை, யோசேப்பு நாட்கள் போய் கொண்டிருக்கும் போது அவன் இருக்கிற வீட்டுல ஒரு சின்ன பதவி ஆண்டவர் கொடுக்கிறாரு அவனுக்கு. அங்க இருக்கிற அவனுடைய எஜமானன் அவனுடைய உண்மையை பார்த்து, ஆண்டவருக்கு முன்னாடி அவன் உண்மையா இருந்ததை பார்த்து, அந்த வீட்டுல எங்க உண்மையா இருக்கிறத பார்த்து அவருக்கு அந்த வீட்டோட ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கொடுக்கிறாரு. சில வேளைகள்ல நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரும், இந்த மாதிரி திடீர்னு நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு சின்னதா ஒரு சர்ப்ரைஸ் வரும்போது நம்ம நினைச்சுப்போம் இதுதான் நிரந்தரம்னு சொல்லி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு சின்ன பிளஸிங் வந்து அதை வச்சு அப்படியே தலையில ஆட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒண்ணுமே இல்லாம கஷ்டப்பட்டு என்னோட லைஃப்ல இருந்து நான் சொல்றேன், நான் வந்து ரொம்ப கீழ இருந்து நான் ஊழியம் செஞ்சு வந்திருக்கேன்னா, அடிமட்டத்துல இருந்து ஊழியம் செஞ்சு ஆண்டவர் என்ன இன்னைக்கு ஊழியத்துல பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாரு. திடீர்னு ஒரு நாள் நமக்கு ஒரு சின்ன உயர்வு வருமாறு நினைச்சுப்போம், ஆண்டவர் சொன்ன வாக்குத்தத்தம் இதுதான், ஆண்டவர் சொன்ன ஆசீர்வாதம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த இடத்துல இருந்ததுன்னா ரொம்ப அப்படியே பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணிருப்போம் இந்த லைஃப. ஆனா யோசேப்புக்கு தெரியும், ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணின ஆண்டவர் அவர் உண்மை உள்ளவர், என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர். ஆமென். காலங்கள் மாறலாம், தாமதமாகலாம், சூழ்நிலைகள் நமக்கு விரோதமா இருக்கலாம், ஆனால் என்னுடைய ஆண்டவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத ஆண்டவர். அவர் கொடுத்த வேலையில அங்க ரொம்ப உண்மையா இருக்கிறாரு, அங்கதான் பிரச்சனையே வருது. ஆமென். அல்லேலூயா. அங்க பிரச்சனை வருது, உண்மையா இருக்கிற யோசேப்புக்கு பிரச்சனை வருது. ஆண்டவருக்கு முன்னாடி தன்னை உத்தமனாய் இருக்கிற யோசேப்புக்கு பிரச்சனை வருது. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், அந்த போத்திபாருடைய மனைவி அவன் மேல பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை சொல்றாங்க. சொல்லிட்டு அங்க இருந்து இப்போ குழியில இருந்து வெளியே எடுத்தாச்சு, வெளியெடுத்து அடிமையா விற்கப்பட்டாச்சு. அடிமைத்தனத்துல இருந்து ஓரளவு ஓகே, ஒரு எஜமானுடைய ஒரு நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா ஒரு வேலை இருக்குது, ஒரு சின்ன சுதந்திரம் இருக்குதுன்னு சொல்லி சந்தோஷமா நிம்மதியா மூச்சு விடலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இப்ப திரும்ப எங்க சிறைச்சாலை. நானும் அதான் சொல்லிருப்பேன், எப்பா போதும்பா, எனக்கு இது போதும், இதுக்கு மேல நீங்க வாக்குத்தத்தம்லாம் என்ன கொடுத்து என்ன ஒண்ணும் நீங்க ஆசீர்வதிக்க வேணாம், அப்படியே ரிவர்ஸ் கீரை போட்டு பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கேன் வாழ்க்கை. குழியில இருந்து அடிமைத்தனத்துல இருந்து இன்னொரு வீட்டுல வேலைக்காரன்,
வேலைக்காரனா இருக்கிறது பரவாயில்லன்னு யோசிக்கிற நேரத்துல இப்போ சிறைச்சாலையில கைதியா இருக்கிறேன். நிறைய நேரங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்கும். ரொம்ப ட்ரையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். எதுவுமே நடக்காது போல இருக்கும். என்ன ஆண்டவர் சொன்ன வாக்கு தத்துவங்கள் ஒண்ணும் நடக்கலையே, ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைகள் என் வாழ்க்கையில நிறைவேறலையான்னு இருக்கலாம். இப்போ குழியை விட, அடிமைத்தன வாழ்க்கையை விட, வேலைக்காரனா இருக்கிறத காட்டில் இப்போ சிறைச்சாலை கைதி, ஜெயில் கைதியா இருக்கிறாரு. நம்ம ஊர்ல ஒருத்தரும் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டான். அல்லேலூயா. ஆனா யோசேப்பு அந்த பொய்யான குற்றச்சாட்டுனால இருந்த ஒண்ணும் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு இப்ப சிறைச்சாலையில கைதியா இருக்கிறாரு. என்ன நடக்கும்? 1 வருஷம், 2 வருஷம், 3 வருஷம், 13 வருஷம் போச்சு சிறைச்சாலையில. பொறுமையோட ஆண்டவருக்கு முன்பாக உத்தமனாய். ஆமென். அங்க யோசேப்பை பத்தி நம்ம வாசிக்கும் போது அந்த 37வது அதிகாரத்துல இருந்து எல்லா அதிகாரத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அந்த போத்திபார் வீட்லயா இருந்தாலும் சரி, சிறைச்சாலையா இருந்தாலும் சரி, அவன் யோசேப்பை பத்தி சொல்ற காரியம் என்னன்னா, யோசேப்போடு கூட தேவன் இருந்தார். ஆமென். அல்லேலூயா. யோசேப்போடு கூட தேவன் இருந்தபடினாலே அவன் காரிய சித்தி உள்ளவனாய் அந்த சிறைச்சாலையில இன்சார்ஜா ஆண்டவர் அவனை உயர்த்தினாரு. ஓகே, சிறைச்சாலையில நான் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாரு யோசேப்பு. அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்தங்களை மறந்திருக்கலாம். ஆனா ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தங்களை ஒரு நாளும் மறக்கிறவர் அல்ல. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? எத்தனை வழி வந்தாலும், எத்தனை வேதனை வந்தாலும் கர்த்தர் யோசேப்போட கூட இருந்தார். காரணம், யோசேப்பு கர்த்தரோடு கூட இருந்தார். இன்னைக்கு வாலிபர்களா இவங்களை பார்த்து நான் கேட்கிறேன், எத்தனை பேர் தைரியமா சொல்ல முடியும் ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறாரு, ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறாரு தைரியமா சொல்ல முடியும்னா நீங்க ஆண்டவரோட இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஆமென். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு வாலிபர்களை தான் பிசாசு ரொம்ப டார்கெட் பண்ணி இந்த வாலிப வயசுலதான் ரொம்ப டார்கெட் பண்றான். என்னெல்லாமோ கொடுத்து அவனை ஆண்டவர் விட்டு பின்னாடி கொண்டு போயிடலாம். ஆண்டவர் உனக்கென்று வைத்த ஆசீர்வாதத்தை நீ பெற்றுக்கொள்ள முடியாதபடிக்கு ஆண்டவர் நிறைய பிரச்சனைகளை கொண்டு வருவான், நிறைய டெம்டேஷன்ஸை கொண்டு வருவான். ஆனா எல்லாவற்றிலும் ஒன்னே ஒண்ண மட்டும் மறந்துடாதீங்க, ஆண்டவர் என்ன பாக்குறார், ஆண்டவருக்கு நான் உண்மையிலவனா இருக்கணும், ஆண்டவருக்கு நடந்த உத்தமனா இருக்க விரும்புறேன்னு சொல்லி இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாகவே கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார், நம்மை உயர்த்துவார். ஆமென். எந்த சோதனையும் எந்த டெம்டேஷன்ஸ் நம்மள ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அல்லேலூயா. ஆமென். சிறைச்சாலையில இருக்கிறாரு. சிறைச்சாலையில இருந்து ஓகே விடுதலையாகி மறுபடியும் வெளியே போய் ஏதாவது ஒரு வேலை செய்வோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்துப்பாரா என்னன்னு தெரியாது. ஆனா ஆண்டவருடைய பிளான் அது இல்லைங்க. குழியில இருந்து அடிமைத்தனத்துல இருந்து வேலைக்காரனா இருந்த மறுபடியும் சிறைச்சாலையில ஜெயில் கைதி. ஆனா ஜெயில் கைதியா இருந்த சிறைச்சாலையில கைதியா இருந்த யோசேப்புக்கு அடுத்த ப்ரமோஷன் என்ன தெரியுமா? இந்த எல்லா டெஸ்ட்லயும் பாஸ் பண்ணிட்டு வந்ததுனால அடுத்த ப்ரமோஷன் எங்க தெரியுமா? அரண்மனையில ராஜாவுக்கு, பார்வோனுக்கு உன்னை தேவனாக்கினேன். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஆமென். அவங்களுடைய சகோதரர்கள் அவங்க அப்பாட்ட சொல்லும்போது சொல்றாங்க, உங்க மகனை பார்த்தம்பா, அவனை பார்வோனுக்கும் தேவனா இருக்கிறான், ராஜாவுக்கும் ராஜாவா இருக்கிற அந்த ஒரு ஆசீர்வாதம் எப்ப தெரியுங்களா? நான் ஆண்டவரோட இருக்கும்போது, ஆண்டவர் என்னோட கூட இருக்கும்போது. அல்லேலூயா. தயவு செய்து இதை மறந்துடாதீங்க. உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான். ஆமென். யோசேப்பு ராஜாவுக்கும் பெரிய பதவியில இருந்தாலும் தன்னுடைய காரியத்துல உண்மையுள்ளவனா இருந்தா, ராஜாவுக்கு முன்னாடி உண்மையுள்ளவனா இருந்தா, அதுக்கு மேல ஆண்டவருக்கு முன்னாடி உண்மையுள்ளவனா இருந்தான். உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறும். உங்களுடைய வாழ்க்கையில உண்மை இருக்குதுன்னா, உங்க பெற்றோருக்கு முன்னாடி உண்மை இருக்குதுன்னா, உங்க வேலையில உண்மை இருந்துச்சுன்னா, உங்க படிப்புல உண்மை இருந்துச்சுன்னா, ஆண்டவருக்கு முன்னாடி உண்மை இருந்துச்சுன்னா, நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் யோசேப்பை உயர்த்தின ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் நிச்சயமாகவே உயர்த்துவார், நிச்சயமாகவே ஆசீர்வதிப்பார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. என்னோட வார்த்தைகளை நான் முடிக்கிறேன். ஐ எம் சோ சாரி, ஐ எம் ரியலி சாரி. கண்டிப்பா அடுத்த முறை நான் உங்களோட நிச்சயமா பேசுவேன். சீக்கிரமா வந்து உங்களோட நான் தொடர்ந்து நான் பேசுறேன். காட் பிளஸ் யூ எவ்ரிவன். உண்மை உள்ளவர்களா இருங்க. எந்த காரியத்துல உண்மை, ஆராதிக்கிறதுல உண்மை உள்ளவர்களா இருங்க, ஜெபிக்கிறதுல உண்மை உள்ளவர்களா இருங்க. தேவன் என்னை பார்க்கிறாருன்ற ஒரு எண்ணம் எப்போதும் நமக்கு இருக்கணும். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. சின்ன காரியமா இருந்தாலும் சரி, பெரிய காரியமா இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவர் நம்ம பாக்குறார். வாலிபர்களா அவங்களை பார்த்து நான் சொல்றேன், இங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் பார்த்து சொல்றேன், ஆண்டவர் என்ன பாக்குறாருன்ற அந்த ஒரு கான்சியஸ் இருந்தா நிச்சயமா நம்ம பாவம் செய்ய முடியாது, பாவத்துல விழ முடியாது, ஆண்டவரை விட்டு தூரமா போக முடியாது. எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அடி மேல அடி, வலி மேல வலி, கண்ணீர் மேல கண்ணீர், வாழ்க்கையே இப்படிதானா? ஆனா அப்படியே விட்டுற ஆண்டவர் இல்லம்மா நம்முடைய ஆண்டவர். ஆமென். நான் மறந்தாலும் என்ன மறக்காத ஆண்டவர். அதனாலதான்
நான் பாட்டு எழுதின, தாயின் கருவில் என்னை உருவாக்கும் முன்னே என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நீரே, தாயினும் மேலாக என்னை நேசிக்கிறனால. ஒருவேளை என்னுடைய வாக்கு, எனக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தங்களை நான் மறந்து போயிருக்கலாம், ஆனா ஆண்டவர் ஒரு நாளும் மறக்கிறவர் அல்ல. அல்லேலூயா. ஆமென். 12 பேர் மாத்திரம் வந்து பணிந்து யோசேப்பை பணிந்து கொள்ளல, அம்மா அப்பா மாத்திரம் வந்து யோசேப்பை பணிந்து கொள்ளல, ஒரு தேசமே, தேசத்து ஜனங்களே, ராஜாவே அவன் முன்னாடி. ஆமென். அல்லேலூயா. பார்வோன் சொல்றாரு, எப்பா இந்த சிங்காசனத்துல மாத்திரம் நான் உன்னை விட பெரிய ஆளா இருக்கிறேன்பா, மத்தபடி உன்னை கேட்காம எகிப்து தேசத்துல ஒரு நாய் கூட வாழாட்டக்கூடாது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எத்தனை நல்ல ஆண்டவரை நாம ஆராதிக்கிறோம் பாத்தீங்களா? எத்தனை நல்ல தேவனை நாம் ஆராதிக்கிறோம். ஆமென். நம்மை அழைத்த தெய்வம், அவர் உண்மையுள்ளவர், அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். அவர் என்னை ஆசீர்வதிக்க என்னிடத்துல எதிர்பார்க்கிற ஒரே ஒரு காரியம், நான் அவருக்கு உண்மையுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும். ஆமென். அல்லேலூயா. மோசே தேவனுடைய வீட்டில் எங்க உண்மையுள்ளவனா இருந்தாரு. அதனால ஒரு பெரிய லீடரா ஆண்டவர் அவரை பயன்படுத்தினார். உங்களை ஆண்டவர் பயன்படுத்தணும்னா யோசேப்பை ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்துக்கு மாத்திரமல்ல, தேசத்திற்கு ஆசீர்வாதமாய் யோசேப்பை பயன்படுத்தினார். ஆமென். அந்த காலத்துல ஒரு பெரிய ஒரு ரட்சிப்புக்கு ஒரு ரட்சகனாய் யோசேப்பை ஆண்டவர் எழும்ப பண்ணார். இன்றைக்கு ஒருவேளை ஏதோ ஒரு மூலையில நம்ம இருக்கலாம், ஆனா ஆண்டவர் உங்களையும் பயன்படுத்துவார், உங்களையும் உயர்த்துவார், உங்களையும் இந்த தேசத்துல ஒரு பெரிய எழுப்புதல் உங்களையும் நிச்சயமா ஆண்டவர் உங்களையும் பயன்படுத்த போகிறார். ஆமென். அதற்கு தேவை என்னிடத்துல இருக்கிற உண்மை. Amen. God bless you all. Thank you so much. God bless you everyone. Thank you brother Mainson. God bless you. I'm signing out. Jesus, thank you. Thank you, Brother Jiva. Thanks for the wonderful message and the worship. Thank you. See you again. Thank you. Thank you. Thank you. God bless. அல்லேலூயா. எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? அல்லேலூயா. நம்முடைய கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். நாம யாவரும் ஜெபிக்கிற கூட்டம். ஜெபம் முதல்ல, வர்ஷிப் மெசேஜ் எல்லாம் அப்புறம் தான். எத்தனை பேர் இதை விசுவாசிக்கிறீங்க? நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது கர்த்தரோட நம்ம டைரக்டா பேசுறோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அவரு வந்து மற்றவங்க மூலியமா நம்ம கிட்ட பேசுறது வந்து வர்ஷிப்போ மெசேஜோ. ஆமென். நம்ம வந்து ஜெபிக்கிற கூட்டம். பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, நம்ம எல்லாம் ஜெபிக்கிறவங்க. கிளாட்ஸ் அண்ட் கிஃப்டி பார்த்து சொல்லுங்க, நம்ம எல்லாம் ஜெபிக்கிற கூட்டம். ஆமென். இப்போ நம்ம இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஜெபிக்கிற கூட்டம். மெசேஜ் ஷார்ட்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வர்ஷிப் ஷார்ட்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம எல்லாம் இங்க ஜெபிக்கிறதுக்கு தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அப்படிதானே ராபின்? ஆமென். ஆமென். அல்லேலூயா. கர்த்தர் பெரியவர். கரெக்டா 7 மணிக்கு முடிச்சிடலாம். 5 to 7 நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம், 7 மணிக்கு முடிச்சிடலாம். ஆனா நீங்க சீக்கிரம் போவாதீங்க. ஒரு சின்ன குவிஸ், சர்ப்ரைஸ் குவிஸ் இருக்கு. அதுல வந்து சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் இருக்கு எல்லாருக்கும். ஆமென். எல்லாருக்கும் இல்ல, பதில் சொல்றோங்க. கர்த்தர் பெரியவர். இந்த நேரத்துல ராபின் குரூப் வந்து இப்போ ஒரு சாங் பாடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜெபிக்கலாம். Robin, Alvin and Melvin. ஆயிரம் ஆயிரம் பாடல்களை ஆவியில் மகிழ்ந்தே பாடுங்களே, யாவரும் தேன்மொழி பாடல்களால் இயேசுவை பாடிட வாருங்களே. அல்லேலூயா அல்லேலூயா என்றெல்லாரும் பாடிடுவோம். அல்லலில்லை அல்லலில்லை ஆனந்தமாய் பாடிடுவோம்.
புதிய புதிய பாடல்களை உனைதே மண்களும் சேருங்களே, துதிகள் நிறையும் காலங்களா தொழுதே இறைவனை காணுங்களே. அல்லேலூயா அல்லேலூயா பாடிடுவோம். அல்லலில்லை அல்லலில்லை ஆனந்த நன்றி கூறும் கீதங்களா, பிஞ்சும் மோசை தாளங்களா, மேலும் பரவசம் நாடுகளே. அல்லேலூயா அல்லேலூயா என்றெல்லாரும் பாடிடுவோம். அல்லலில்லை அல்லலில்லை ஆனந்தமாய் பாடிடுவோம். எந்த நாளும் காலங்களும் இறைவனை போற்றும் நேரங்களே, சிந்தை குறித்தே ஆண்டுகளாய் சீயோனின் கீதம் பாடுங்களே. அல்லேலூயா அல்லேலூயா என்றெல்லாரும் பாடிடுவோம். அல்லலில்லை அல்லலில்லை ஆனந்தமாய் பாடிடுவோம். ஆயிரம் ஆயிரம் பாடல்களை ஆவியில் மகிழ்ந்தே பாடுங்களே, யாவரும் தேன்மொழி பாடல்களாய் இயேசுவை பாடிட பாடுங்களே. அல்லேலூயா அல்லேலூயா என்றெல்லாம் பாடிடுவோம். அல்லலில்லை அல்லலில்லை ஆனந்தமாய் பாடிடுவோம். நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும், என் நம்பிக்கையின் அஸ்திபாரம் அசைந்தாலும், நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும், என் நம்பிக்கையின் அஸ்திபாரம் அசைந்தாலும், நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. நான் நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. நான் நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. என் பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும், வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும்,
என் பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும் வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும் என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. நான் நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. நான் நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திபாரம் அசைந்தாலும் நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திபாரம் அசைந்தாலும் நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. நான் நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. நான் நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. நான் நம்புவேன் என் நேசர் ஒருவரை. கர்த்தரை நோக்கி நம்ம பார்க்கும்போது கர்த்தர் இன்னைக்கு சொல்றாரு, நான் உங்களுக்கு ஜெயத்தை தருவேன். ஆமென். யோசேப்புக்கு ஜெயத்தை கொடுத்த தேவன் நமக்கும் ஜெயத்தை கொடுக்க வல்லமை உள்ள தேவனா இருக்கிறார். ஆமென். இப்பொழுது நம்ம ஜெப குறிப்புக்குள்ளாக போயிடலாம். ஒரு 10 ஜெப குறிப்பு தான், வேகமா ஜெபிச்சிடலாம். இப்போ மிஸ்பா ராபின்சன் ஃப்ரம் ஆம்பூர். நான் பேசுறது எல்லாருக்கும் கேக்குதுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் மட்டும் காட்டுறீங்களா? குட். சோ ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் படிச்சுட்டு நம்ம சொல்லலாம். யாக்கோபு 5:16 நான் படிக்கிறேன். நீங்கள் சொஸ்தம் அடையும்படிக்கு உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம் பண்ணுங்கள். நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலனுள்ளதா இருக்கிறது. வசனம் சொல்லுது நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல். அப்போ நம்ம இன்னைக்கு என்ன எப்படி ஜெபிக்க போறோம்னா ஊக்கமா நம்பிக்கையோட கர்த்தர் நம்ம ஜெபத்தை கண்டிப்பா கேட்பாருன்ற ஒரு விசுவாசத்தோட நம்பிக்கையோடு ஜெபிக்க போறோம். சோ நான் ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட் அப்புறம் யாரு அப்படின்றத ப்ரேயரிங் ரிக்வெஸ்ட் நான் சொல்ல நீங்க எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணி அவங்க ப்ரேயருக்காக ப்ரேயர் பண்ண முடியாது ஜெபிக்கிறேன். மற்ற எல்லாரும் கூட ஜாயின் பண்ணி நம்ம ஜெபிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட் வந்து மிஸ்டர் ஐசக் ஜேக்கப் அவங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ எதுக்காகனா இந்தியா அண்ட் வேர்ல்டு, இந்தியா ஸ்பெசிஃபிக்கா அண்ட் வேர்ல்டு ஃபுல்லாவே இந்த கோவிட் டைம்ல ப்ரொடெக்ஷன் கர்த்தர் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஐசக் ஜேக்கப். ஏசப்பா, இந்த நாள் முழுமையாக நம்முடைய பாதத்தில் தாழ்த்துக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாள் எங்க வாழ்க்கையில நீங்க கூட்டி கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாள் எத்தனையோ பேர் காண முடியாம ஏசப்பா மரித்து போயிருக்கிறாங்க, ஐசியூல இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே, கொரோனானால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆண்டவரே. ஏசப்பா நீங்க இந்த மேல வச்ச கிருபை அன்பினால ஏசப்பா இந்த நாளை காணும்படி கிருபை செய்ததுக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம் ஆண்டவரே. அது மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க எல்லா பேரும் முழுமையோட தாழ்த்துக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீங்க பொறுப்பேற்றுக்கொள்ளுங்க. அது மாதிரி இந்தியாவில நாங்க முழுமையா அப்படி தாழ்த்துக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்தியா மட்டும் இல்லாம ஆண்டவரே உலகம் எங்கேயுமே அந்த ஃபுல்லா அந்த கொரோனால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே கல்வாரி ரத்தம் ஏசப்பா அந்த உலகத்து முழுதும் சுத்திகரித்து ஏசப்பா
ஆண்டவரை பரிசுத்தப்படுத்துங்க. ஏசப்பா இந்த கொடிய நோயில இருந்து எங்களுக்கு நல்ல ஒரு விடுதலையை தாருங்க. அது மாதிரி நாங்க இந்தியாவுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இந்தியால ஏசப்பா எவ்வளோ பேர் ஏசப்பா இருக்கிறது தேர்ட் பிளேஸ்ல இந்தியா இருக்கு. ஆண்டவரே ஆண்டவரே எவ்வளோ பேர் ஏசப்பா பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அது மெயினான காரியம் ஏசப்பா இந்த டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் ஏசப்பா நாங்க கேள்விப்படும் போது ஏசப்பா அவங்களும் ஏசப்பா பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க கேள்விப்படுறோம். ஆண்டவரே ஆண்டவரே இவங்க டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கவங்க அப்புறம் மெடிக்கல் டீம் ஏசப்பா அந்த போலீஸ் ஏசப்பா இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லா பேரும் ஏசப்பா எவ்வளோ அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏசப்பா அவங்க பெரிய காரியங்களை செய்கிறாங்க. ஆண்டவரே அவங்களோட கூட இருங்க. அவங்களை சுத்தி தெய்வ தூதர்களை காவலாளிகளாக வைங்க. ஆண்டவரே கைட்டு சேர்க்கிற காரியங்கள் யாவற்றையும் நீங்க வாய்க்க பண்ணுங்க. ஆண்டவரே அது மாதிரி ஏசப்பா இதுக்கு எடுக்கிற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாவற்றையும் ஏசப்பா நாங்க ஞானமாக ஏசப்பா இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஏசப்பா நாங்களும் ப்ரிகாஷன்ஸ்ல இருக்கும்படி கிருபை நீங்க செய்யுங்க. ஆண்டவரே இந்த பாதிக்கப்பட்டிருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே எவ்வளோ பேர் ரொம்ப பேனிக்கா இருப்பாங்க. எத்தனையோ பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. ஆண்டவரே ஏசப்பா இந்த மக்களும் சரி இந்தியாவில் இருக்க மக்களும் ஏசப்பா இதை ரொம்ப அசால்ட்டாக எடுத்துக்காம ஏசப்பா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கும்படி கிருபை செய்யுங்க. ஏசப்பா இருக்கிற எல்லா ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். நீங்க பொறுப்பேற்றுக்கொள்ளும் தெய்வீக ஞானத்தை கொடுத்து ஏசப்பா ஏற்ற டெசிஷன்ஸ் எடுக்கும்படி கிருபை செய்யுங்க. ஆண்டவரே இந்தியால எத்தனையோ ஸ்டேட்ல எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கப்பா. ஆண்டவரே நீங்க அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிறவங்க எல்லா பேரும் ஏசப்பா நீங்க சுத்திகரிங்க. ஆண்டவரே அதை காட்டிலும் ஏசப்பா இந்த நேரத்துல ஏசப்பா நிறைய பேர் ஏசப்பா உண்மை பற்றி அறியும்படி கிருபை செய்யுங்க. ஆண்டவரே ஒருவேளை ஏசப்பா மீன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஆண்டவரே எல்லா பேரும் பணத்தினால ஏசப்பா எனக்கு பணம் இருக்கு எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. எத்தனையோ பேர் பணம் இல்லாதவங்க எவ்வளவு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அந்த மெடிக்கல் ஏசப்பா ஒரு மெடிசன் கூட வாங்க முடிய மாட்டேங்குது. ஆண்டவரே சாப்பாடுக்கு வழி இல்லை. ஆண்டவரே எல்லா இடத்துலயும் ஏசப்பா நிறைய இடத்துல திருட்டுலாம் நடக்குதப்பா. ஆண்டவரே இந்த 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 கொடிய நோயினால் எவ்வளவு பேர் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. எஜுகேஷன் வைஸ்லயும் சரி எல்லாத்திலையும் முழுமையாக அவருடைய பாதத்தில் தாழ்த்துக்கிறோம். ஆண்டவரே தெய்வீக ஞானத்தை ஏசப்பா எங்களுக்கும் கொடுத்து நிரப்புங்க. ஏசப்பா நாங்க நல்லா ஜெபிக்கும்படி கிருபை செய்யுங்க. இந்தியாவுக்காகவும் ஏசப்பா இங்க இருக்கிற எல்லா ஆளுகை செய்யற எல்லா ஏசப்பா ஸ்டாஃப்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். டாக்டர்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். எங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ரொடெக்ஷனை தாங்க. ஏசப்பா நீங்க பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுங்க. ஏசப்பா அதே மாதிரி ஆண்டவரே இதுக்குரிய நல்ல ஒரு மெடிசன் ஏசப்பா நீங்க தாங்க. ஆண்டவரே இந்த நேரத்திலும் ஏசப்பா நாங்க அதிகமாக ஏசப்பா என் தேவனை தேடும்படி கிருபை செய்யுங்க. ஆண்டவரே ஒருவேளை ஏசப்பா நீங்க ஏசப்பா ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் வராம இருந்துச்சுன்னா ஒருவேளை ஏசப்பா ஒருவேளை நாங்க உண்மை தேடாம ஏசப்பா சாதாரணமா நாங்க நாட்களை போக்குற மாதிரி இருந்திருக்கோம். ஆண்டவரே இந்த நேரத்துல நீங்க இது கொடுத்தனால நாங்க வாஞ்சியாகும் ஏசப்பா இன்னும் அதிகமாக தேவனோட காரியத்துல ஏசப்பா தேங்க்யூ ஃபார் மேக்கிங் அஸ் டு ஸ்டாண்ட் ஆன் அவர் நீஸ் அண்ட் ப்ரே. ஆண்டவரே நல்ல ஒன்று கூடிய ஏசப்பா ஜெபிக்கும்படி நீங்க கிருபை செய்துக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம். ஆண்டவரே நாங்க விசுவாசிக்கிறோம். பைபிள்ல சொல்லியிருக்கு இஃப் யூ பிலீவ் யூ வில் ரிசீவ் வாட் எவர் யூ ஆஸ்க் இன் ப்ரேயர்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஆண்டவரே அதே மாதிரி ஏசப்பா நாங்க ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த கொடிய ஏசப்பா வியாதியில இருந்து எங்களுக்கு நல்ல பரிபூர்ண விடுதலையை தாருங்க. ஆண்டவரே நீங்க பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுங்கப்பா. அதில் ஒரு வேக்சினேஷனை நீங்க தாங்க ஏசப்பா. அதே மாதிரி எல்லா பேரும் ஏசப்பா ப்ரிகாஷஸா இருக்கும்படி கிருபை செய்யுங்க. தேவையில்லாம ஏசப்பா நாங்க வெளியே போயிட்டு ஏசப்பா நாங்களும் ஏசப்பா அதுக்கு இது பலியாகாம நீங்க காத்துக்கொள்ளுங்க. ஏசப்பா நீங்க பொறுப்பேற்றுக்கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கணும் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். கர்த்தர் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டார். நெக்ஸ்ட் ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட்காக டேவ் வந்து ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க. டேவ் இருக்கியாப்பா? நிறைய ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு வேர்ல்ட் லெவல்ல. WHO அண்ட் இன்னும் நிறைய ஆர்கனைசேஷன் நம்ம இந்தியாலேயே பாரத் பயோடெக்னாலஜி இவங்கெல்லாம் வந்து வேக்சின் கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறம் ப்ரிவென்ஷன் இதுக்காக நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. கவர்மெண்ட் அப்புறமா பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் NGOs இது எல்லாத்துக்காகவும் கர்த்தருடைய ஞானம் இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா காட் வந்து அவங்க கையின் பிரயாசத்தை எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேவ் வந்து கேட்பாங்க. Dear Heavenly Father, we thank you for this day, Lord. I pray for all the health organizations around the world who are fighting to find a vaccination and cure Jesus. I pray that you give them the wisdom and knowledge that they need to find this cure, Lord. I pray for the people at the top level in those companies, Jesus. I can't imagine the pressure that they're feeling, Lord. I pray that you comfort them and guide them through this difficult time, Jesus. I pray that all the workers are protected when they're trying to find the cure, Lord. I pray that you're giving them the wisdom and knowledge that they need to find it, Jesus. I pray that you protect them and guard them, Lord. I pray that you bless them for what they're doing to protect everyone else, Jesus. I pray that you bless them and give them a good life, Lord. I pray for all the
doctors and nurses all around the world who are saving people's lives, Lord. I pray that you protect them and guard them, Jesus. I pray that you bless them for what they're doing to save lives, Lord. I pray for their families, Jesus, especially as these health workers might bring home viruses, Jesus. I pray that you protect them from every single harm, Lord. I pray that you send your angels to guard them, and I pray that you protect them. In Jesus' mighty name I pray. Amen. ஆமென். அடுத்த பிரேயர் ரிக்வெஸ்டாக கூட வந்து மிஸ்ஸஸ் ரமிதா அவங்க வந்து பிரேயர் பண்ணுவாங்க. அடுத்த பிரேயர் ரிக்வெஸ்ட் எதுக்காக பண்ண போறோம் அப்படின்னா, சர்ச்சஸ் நம்மளுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல சர்ச் எல்லாம் லாக்டவுன்ல இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்காக வேர்ல்ட் லெவல்ல இருக்க எல்லா சர்ச்சஸ் அண்ட் மினிஸ்ட்ரிக்காகவும் ரமிதா அவங்க வந்து பிரேயர் பண்ணுவாங்க. துதிகளின் மத்தியில் வாசம் இருக்கும் எங்கள் அன்பின் பரலோக இயேசு சுவாமி, இதோ நீர் கொடுத்த அருமையான இந்த இறைவலுக்காய் நன்றோடு துதிக்கிறோம், சுத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. இப்பொழுதும் கூட சுவாமி, நாங்கள் ஒவ்வொருவராய் இந்த வாலிப பிரயாணத்தில் சுவாமி. ரமிதா இருக்கீங்களா? சரி, நம்ம Machi, she is praying. Gavani Nalla, she has been praying. Ramita, carry on, carry on. துதிகளின் மத்தியில் வாசமாக இருக்கும் எங்கள் அன்பின் பரலோக இயேசு சுவாமி, இதோ நீர் கொடுத்த அருமையான இந்த இறைவலுக்காக நன்றோடு துதிக்கிறோம், சுத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. இப்போதும் கூட சுவாமி வாலிப பிரயாணத்தில் இருப்பான் நாங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கூடி ஸ்தோத்திரிக்கும்படியாக நீர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த அருமையான மீட்டிங்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. நாங்கள் கடந்த ஒவ்வொரு பாதையும் பார்க்கிறோம் அப்பா. எங்களோடு கூட இருந்து எங்களுக்கு அண்ணன் போல பாதுகாத்து நம்மளுக்காக செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. நாங்கள் எடுக்க போகிற காரியங்களில் சுவாமி எங்களோடு கூட இருந்து பாதுகாத்து வழிநடத்தி வருவதற்காக எனக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. நீர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களுக்காகவும் நன்மைகளுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. இப்போதும் கூட சுவாமி இந்த கொடிய குவாரண்டைன் நாட்களில் அப்பா நாங்கள் ஒவ்வொருவராய் கூடி ஸ்தோத்திரிக்கும்படியா நீர் ஏற்படுத்தி கொடுத்து வருகிற ஒவ்வொரு நாட்களுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. இப்போதும் கூட சுவாமி எனக்கு கொடுத்திருக்கிற பிரேயர் பாயிண்ட்கள் வருகிறேன் அப்பா. விசேஷமாக சுவாமி சர்ச்சஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். சர்ச்சில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆயர்களுக்காகவும் சர்ச்மென்ட்காகவும் பாஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. டிகன்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நீர் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிற எல்லா விதமான நன்மைகளுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. எல்லா தேவ மனுஷங்க சுவாமி தாங்கி வருவதற்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. அவர்கள் செய்து வருகிற ஒவ்வொரு ஊழியங்களையும் ஆசீர்வதித்து வருவதற்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இப்போதும் கூட சுவாமி அவர்கள் மக்களுக்குள்ளே போய் அவர்களுடைய நற்செய்தி பரப்புவதற்காக ஏற்படுத்தி ஒவ்வொரு சாக்கியத்திற்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. இப்போதும் கூட சுவாமி இந்த சபைகளில் கூடி தொழுது கொள்ள முடியாத இந்த தனத்திற்காக வருகிறோம் அப்பா. இதற்காக இந்த லாக்டவுன் நாட்களில் சுவாமி ஒரு கொடிய கம்யூனியம் கூட எடுக்க முடியாத இந்த கொடிய நாட்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. இந்த இக்கட்டான நிலைமையிலிருந்து எங்களை சீக்கிரமா வெளிக்கொண்டு வர போகிறதுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இந்த வாலிப பிரயாணத்திலே சுவாமி என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனம் தங்களை தாழ்த்தி ஜெபிக்கும் போது அவர்களுக்கு க்ஷேமத்தை கொடுப்பேன் என்று சொன்ன வாக்குத்தத்துக்கு எனக்கு தகப்பனே. நாங்கள் ஒவ்வொரு மக்களையும் தாழ்த்தி இந்த வயதில் ஜெபித்துக் கொள்கிறோம் அப்பா. எல்லா விதமான மக்களுக்கு சுவாமி எல்லா விதமான விஷயங்களும் பூர்த்தி செய்து வருவதற்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. மக்களுக்கு பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்து வருவதற்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. இப்போதும் கூட சுவாமி ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் கர்த்தர் அனுதினமும் சபையை சேர்த்துக் கொண்டு வருவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. நாங்கள் வேண்டிக் கொள்வதற்கு முன்னே சுவாமி நாங்கள் நினைத்துக் கொள்ள முடியாத எல்லா விதமான வல்லமையும் பொழியத்தக்கதா இருக்கிறதுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இந்த சபைகளானது சுவாமி சீக்கிரத்திலே திறக்கவும் இன்னும் நம்முடைய ஆலயத்தில் நாங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கூடி ஸ்தோத்திரிக்கப்படியா நீ கொடுக்க போகிற நல்ல நாட்களுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இன்னும் அதிகமான நாட்களையும் இந்த வாழ்நாட்களிலே கூட்டித்தாருங்க சுவாமி. ஃபெலோஷிப் மெம்பருக்காக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. ஒவ்வொரு காங்கிரேஷன் மெம்பர்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. விசேஷமாக சுவாமி
சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரிக்காக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்காக வருகிறோம் சுவாமி. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீ தொட்டு ஆசீர்வதிங்க சுவாமி. படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு சுவாமி நல்ல படிப்புல ஞானத்தையும் தாங்க தகப்பனே. அவர்களுக்கு இந்த வாலிப பிரயாணத்தில் சுவாமி நல்ல ஆலோசனையும் புத்தியும் கொடுங்க அப்பா. எந்த விதமான காரியங்களை செய்வதற்கு கூட இருந்து நல்ல ஆலோசனையும் புத்தியும் நீர் அவர்களுக்கு புத்தி வருவதற்காக சொல்லிக்கிறோம் தகப்பனே. எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய பாதத்திலே கீழ்படுத்தி ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. இப்போதும் கூட சுவாமி மரியாளும் அவர்களுடைய சகோதரரும் சுவாமி அவர்கள் வீட்டிலே தனிப்பிரிந்து ஜெபித்தது போல சுவாமி நாங்கள் ஒவ்வொரு வரை எங்களுடைய வீடுகளிலே தனிப்பிரிந்து உங்களை தேடுவதற்கான நல்ல ஒரு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறப்பா. இந்த வாலிப பிரயாணத்திலே சுவாமி நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இன்னும் இந்த கொடிய நாட்களில் அப்பா முற்றி பெறுவதற்கான ஒவ்வொரு நாட்களையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறோம். அறிவையும் ஆலோசனையும் புத்தி வருவதற்காக நான் செலுத்துகிறோம் அப்பா. இன்னும் அதிகமான வாய்ப்புகளை எங்களுக்கு கொடுங்க அப்பா. நம்முடைய பாடல்களை பாடவும் இன்னும் உண்மை அதிகமாக தியானிக்கவும் இந்த நேரத்திலே சுவாமி நம்பிக்கைப்படுகிறோம் தகப்பனே. எங்களோடு கூட இருந்து எல்லா காரியங்களிலும் எங்களுக்கு மிக பிரதானமாக இது தொடங்குவதற்கான ஆலோசனை புத்தி எங்களுக்கு கொடுங்கப்பா. நாங்கள் எங்களோட போக்கின வரத்துல எங்களோடு கூட இருந்து பாதுகாத்து வழிநடத்திக் கொள்ளுங்க, பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க, வழிநடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்து மூலம் என்று கொள்கிறோம் என்று சொன்ன நல்ல ஆமென். கர்த்தர் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டார். அடுத்து மிஸ்டர் ஆல்வின் அவங்க ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க. மிஷனரிஸ், முக்கியமா வேர்ல்ட்ல இருக்க எல்லா மிஷனரிஸ்க்காகவும் அவங்களோட ப்ரொடெக்ஷன், கடவுள் அவங்க தேவையை சந்திக்கணும்னு சொல்லி மிஸ்டர் ஆல்வின் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க. எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறீங்க கர்த்தாவே. ஆம் சுவாமி, இந்த நாளை எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் இந்த நேரத்தை எங்களுக்காக கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இந்த நாளில் நாங்கள் எதை குறித்து ஜெபம் பண்ணும் என்று நீங்கள் கொடுத்த நேரத்துக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஊழியக்காரர்களுக்கும் ஊழியக்காரர்கள் செய்கின்ற ஊழியத்திற்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, எத்தனையோ ஊழியக்காரர்கள் காடு மலைகள் அனைத்தையும் தாண்டி உமது வசனத்தை மக்களுக்கு போதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே. அவர்கள் அனைவரையும் நீர் பலப்படுத்தி காத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே. குறிப்பாய் ஆண்டவரே, PMF அந்த ஊழியத்தையும் நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. ஜெம் ஊழியத்தையும் நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. இந்த ஊழியங்களை செய்கின்ற அனைத்து ஊழியர்களையும் நீர் பலப்படுத்தி வழிநடத்தும் ஆண்டவரே. தொலைக்காட்சிகள் ஊழியங்களை செய்கின்ற ஊழியரையும் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. அவர்கள் எங்களுக்காக அழுத்து ஜெபிக்கின்றார்கள் ஆண்டவரே. அவர்கள் குடும்பத்தையும் நீர் பலப்படுத்தி வழிநடத்தும் ஆண்டவரே. அது மட்டும் இல்லாமல் மருத்துவத்துறை மற்றும் கல்வித்துறையில் நிறைய ஊழியங்களை செய்த ஊழியர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவர்கள் குடும்பத்தையும் நீர் பலப்படுத்தி பாதுகாத்து வழிநடத்தும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, அதே போல் சாமி, கிராமங்களிலும் நிறைய ஊழியங்களை செய்கின்ற ஊழியக்காரர்கள் அவர்களுடைய குடும்பத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த கடினமான காலங்களில் அவர்களோடு இருந்து அவரை பலப்படுத்தி வழிநடத்தும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நாளிலும் இந்த நேரத்தை எங்களுக்காக கொடுத்த மென்ஷன் அங்கிள் அவருடைய குடும்பத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம். அவர் செய்கின்ற ஊழியத்தை நீர் பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. நல்ல ஒரு செய்தியை கொடுத்த ஜீவா அண்ணனையும் நீர் ஆசீர்வதியும். அவர் செய்கின்ற ஊழியத்தையும் நீர் பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நீர் பெருக நாங்கள் சிறுக உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. மற்றும் நாங்கள் யாராக்கெல்லாம் ஜமாளி பெற்றுக்கமோ எல்லாரையும் பாதுகாத்து பலப்படுத்தி வழிநடத்த வேண்டுமா அருமறை செய்தியை கேட்கிறேன் பிதாவே. ஆமென். ஆமென். கர்த்தர் நம்ம ஜெபத்தை கேட்டார். அடுத்த ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட்காக மார்க் ஜெபம் பண்ணுவாங்க. ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, புவர் ஆர்ஃபன் பீப்புள், அதுக்கப்புறம் டிஃபென்ஸ் மிலிட்ரியில ஒர்க் பண்றவங்க. இந்த 2 ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட்காக வேர்ல்ட் லெவல்ல இருக்கிற எல்லா டிஃபென்ஸ், நேஷனல் டிஃபென்ஸ் எல்லாத்துக்காகவும், அப்புறம் புவர் அண்ட் ஆர்ஃபன் பீப்புளுக்காக மார்க். பரலோக பிதாவே, இந்த வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இப்படியாக ஜெபிக்கும்படியாக கூட்டி சேர்த்து உங்களுடைய கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வேலையில இந்த ஜெப குறிப்புக்காக வழிகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த மோசமான சிச்சுவேஷன்ல எங்க மிலிட்ரி டிஃபென்ஸ் ஆர்மிக்காக ஜெபிக்கிறோம். முக்கியமா இந்திய தேசத்தின் டிஃபென்ஸ் ஆர்மிக்காக ப்ரேயர் பண்றோம் ஆண்டவரே. இந்த வேலையில நிறைய போரும் சண்டைகளும் ஏற்படுகிறது. வீணாக உங்க ஆத்துமாக்கள் பலியாகலாம் ஆண்டவரே. உங்களுக்கு தேவையான ஆத்துமாக்கள் வீணாக இந்த சண்டையாலும் பிரச்சனைகளாலும் பலியாகிறாங்க ஆண்டவரே. நீர் ஒரு பெரிய கட்டளையை கொடுங்க, ஒரு பெரிய பாதுகாப்பையும் சமாதானத்தையும் கட்டளையிடுங்க ஆண்டவரே. எல்லாமா இந்த தேசத்தின் தலைவர்கள் மனதில் நீங்க பேசுங்க ஆண்டவரே. எந்த இந்த அசம்பாவிதங்களும் இந்த தேவையில்லாத சண்டைகளும் ஏற்படாதபடி நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. உங்களோட மிலிட்ரி ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக ஆண்டவரே. தேசின் ரத்தத்தை தெளித்து இந்தியா மேல ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தேசம் ரத்த கோட்டைக்குள்ள நீங்க மறைத்து கொண்டு பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. இன்னும் எல்லா நேஷன்ஸ்க்காக ப்ரே பண்றோம் ஆண்டவரே.
இந்த யூரோப் கண்ட்ரீஸ்க்காக ப்ரே பண்றோம், அந்த ஏசியா கண்ட்ரீஸ்க்காக ப்ரே பண்றோம், அந்த அமெரிக்கால கூட அந்த ஃபைட் எல்லாம் சீக்கிரமா ஒழிய கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. போலீஸ் மாநிலத்துல நீங்க பேசுங்க. அவங்க போலீஸ்க்கும் மக்களுக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய சமாதானத்தை கட்டளையிடுங்க ஆண்டவரே. அப்படி ஒரு கட்டளை செய்வதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நீங்க இந்த ஜெபத்தை கேட்டு நீங்க அருளி செய்யுங்க ஆண்டவரே. இன்னும் இந்த கொரோனா டைம்ல எல்லா நேஷன்ஸ்லயும் பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏற்பட்டு சார், நீங்க உயர்த்தி தரும்படியாக உங்ககிட்ட கெஞ்சி கேட்கும் ஆண்டவரே. வேதத்துல சொல்லுது கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமும் ஐஸ்வர்யத்தை தரும் சொல்லுங்க ஆண்டவரே. எங்க இந்திய தேசத்திலும் மற்ற தேசத்திலும் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. ஸ்டேட்டஸ் எதுவுமே வீழ்ச்சி அடையாதபடி நீங்க கர்த்தர் அதை மாற்றி போடும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. எந்த விதத்துலயும் எந்த மக்களும் எத்தனையும் பாதிக்கப்படாதபடி நீங்களே பாதுகாத்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எப்படியாவது எல்லா கண்ட்ரீஸ் எல்லாரையும் நீங்க பாதுகாத்து கொண்டு அதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்திக்கிற மாதிரி போற நீடி நிறைய பேர் எத்தனை பேர் செல்வந்தர்கள் இருந்தாலும் இன்னும் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ளவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. தங்க வீடு இல்லாமல், உடை இல்லாமலும், குடிக்க தண்ணீர் இல்லாமல், எதுவும் இல்லாம கஷ்டப்படுகிறாங்க ஆண்டவரே. அவர்களை ஒரு விஷயம் கண்ணோக்கி பாருங்க. உங்க மனது இறக்கமே ஆண்டவரே. எல்லாருக்கும் இந்த பாவங்கள் செய்தாலும் மன்னிங்க ஆண்டவரே. அவங்களுக்கு நீங்களே போஷிக்கணும் ஆண்டவரே. இந்த மோசமான சுச்சுவேஷன் அவங்க வெளியே எக்ஸ்போசரா இருக்கிறாங்க. நீங்க அவங்க பாதுகாத்துக்கணும் ஆண்டவரே. அவங்களுக்காக யாருமே இல்லை. நீங்களே அவங்களுக்கு தகப்பனா இருந்து நடக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். அவங்களுக்கு போஷிங்க ஆண்டவரே. போஷிங்க அவங்களுக்கு உண்மை பற்றி அறிந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க ஆண்டவரே. உங்களோட ஊழியக்காரர்களே அவங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு தாங்க, தண்ணி தாங்க ஆண்டவரே. எல்லாத்தையும் போஷிங்க ஆண்டவரே. இனிமே இந்த இந்தியா தேசத்திலயும் சரி, அந்த தேசங்களையும் சரி, இந்த உலகம் முழுதோ போற நீதி யாரும் இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரே. நல்லா உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள்ல அவர்கள் அனுபவிக்க நீங்க பெரிய அன்பை காட்டிங்க ஆண்டவரே. மீண்டும் எல்லாத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நேஷன்ஸ் எல்லாத்துக்காக ஜெபிக்க சமாதானம் கட்டளையிடுங்க ஆண்டவரே. இங்கே யார் ஒருவர் திருப்பில் இந்த ஜெபித்தால் கண்ட்ரி தேசத்தை வந்து ஃபீல் பண்ணுவேன்னு சொல்லி ஆண்டவரே. இங்க நாங்க பேர் ஒன்றாக கூடி உங்களிடம் வேண்டுதல் செய்கிறோம் ஆண்டவரே. நீங்க ஒரு பெரிய கட்டளை இட்டு எல்லா நோய்களை எடுத்து போட்டு எல்லா ப்ராப்ளமும் எடுத்து போட்டு நீங்க ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிட முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா கண்ட்ரிக்கும் நேராக உங்களோட கருத்தை நீக்க முடியாது கெஞ்சி கேட்கும் ஆண்டவரே. திரும்பவாம நீடி போர்க்கா ப்ரே பண்றோம். நீங்க அவங்களை போஷிக்கிறபடியா நன்றி ஆண்டவரே. எங்களோட ஜெபங்களை கேட்டு நீங்க பதில வைத்து விட்டீங்க நன்றி ஆண்டவரே. நாங்கள் ஜெபிச்சது கொஞ்சம் காரம் ஆண்டவரே. ஜெபிக்காதது அநேக காரியம். அதெல்லாம் நீரே போர் பெற்றுக் கொள்ளுங்க. இயேசு ராஜாவின் மூலம் ஜெபிக்க நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்டார். அடுத்த ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட்காக மிஷன் கிஃப்டி அவங்க ஜெபிப்பாங்க. எதுக்காகனா வேர்ல்ட்ல இருக்க எல்லா யூத், யங் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், அதுக்கப்புறம் சில்ட்ரன், இவங்க எல்லாரோட சேஃப்டி, ஃபியூச்சர் ப்ரொடெக்ஷன், இது எல்லாத்துக்கும் வாலிபர்கள், அப்புறம் சின்ன பசங்க, வேர்ல்ட்ல இருக்க எல்லாருக்காக. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத இருக்கிற எங்கள் அன்புள்ள சுவாமி உமக்கு நன்றி இயேசுப்பா. இந்த நாளை கொடுத்ததாக உமக்கு நன்றி இயேசுப்பா. சிறு பிள்ளைகள் என்று தேக்க வருகிறதுக்கு இடம் கொடுங்கள், அவர்கள் தடை பண்ணாதீர்கள் என்று சொன்ன ஆண்டவரே. இதோ சிறு பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் உம்மிடத்தில் வந்திருக்கிறோம், எங்களை ஆசீர்வதியும். நீர் எங்களுக்கு தந்த ஞானத்திற்கு நன்றி ஆண்டவரே. நல்ல ஞான வரங்களால் எங்களை நிரப்பும் அப்பா. கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்ற வேதத்தின்படி நாங்கள் உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தை எங்களுக்கு தாரும். நீ தந்த தாளந்துக்காக கூட நன்றி இயேசுவே. குழந்தை பாலர் வாயினால் பலன் உண்டு பண்ணினீர் என்ற வசனத்தின்படி நாங்கள் எங்கள் சொல்லாலும் செயலாலும் உமக்கு உகந்த பிள்ளைகளாய் வாழ பலன் தாரும். பிள்ளைகளை உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படியுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறபடி நாங்களும் பெற்றோருக்கும் பெரியோருக்கும் கீழ்ப்படிந்து நடக்க உதவி செய்யும். அன்று நீ சிறு வயதில் எவ்வாறு ஞானத்தினும் வளத்தினையும் தேவ கிருபையாயிலும் மனுஷ தயவிலும் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தீரோ அதே போல் நாங்களும் வளர நீ உதவி செய்யும். சைல்ட் அபியூஸ்மெண்ட், சைல்ட் லேபர் தடை செய்யும். அன்று நீ சாமுவேலை பேர் சொல்லி அழைத்தீர், அதே போல எங்களையும் பேர் சொல்லி அழையும். சாலமோனுக்கு தந்த ஞானத்தை எங்களுக்கும் தாரும். நாங்கள் கேட்டதையும் கேட்ட மறுத்ததையும் கொடுத்து அருளை செய்யும். இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஆமென். தொடர்ந்து ஃபைனலா எல்லா ஃபேமிலிஸ், முக்கியமா ஆங்ஸைட்டி, ப்ரெஷர், அப்புறமா டிப்ரெஷன், ஃபினான்சியல் ப்ராப்ளம், இதெல்லாம் இருக்கிற ஃபேமிலிஸ், மன அழுத்தம், அப்புறமா பொருளாதார பிரச்சனைகள் இருக்கிற எல்லா ஃபேமிலிஸ்க்காகவும் நம்ம ஜெபிக்க போறோம். நான் அதுக்காக ப்ரேயர் பண்ணி இந்த ப்ரேயர் செக்ஷனை முடிப்போம். ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நல்ல தகப்பனே, இந்த வேலைக்காக நன்றி.
கர்த்தாவே உங்களுடைய சித்தத்தின்படி எங்க எல்லாரையும் கர்த்தர் கூட்டி சேர்த்து ஜெபிக்க வைத்திரே. ஜெபிக்க கர்த்தர் தந்த கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இப்பொழுது கூட குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே, கர்த்தர் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் ஆண்டவரே. இப்பொழுது கூட முக்கியமா டிப்ரெஷன் மன அழுத்தத்துல போய் கொண்டிருக்கிற எல்லா குடும்பங்களையும் நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம். கர்த்தாவே இயேசு கிறிஸ்துவ உங்களுடைய விடுவிக்கிற கரம் ஆண்டவரே, ஆண்டவரே உங்களுடைய சமாதானம் ஆண்டவரே அவர்களை ஆண்டவரை தொடுவதாக. கர்த்தாவே நீர் சொன்னீரே ஆண்டவரே, எல்லா புத்திக்கும் மேலான தெய்வீக சமாதானம் ஆண்டவரே அவர்களின் சிந்தைகளை ஆண்டவரே கிறிஸ்து இயேசுக்குள் காத்துக்கொள்வதாக. கர்த்தாவே ஆண்டவரே, இன்னும் கூட பினான்சியல் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கிற எல்லா ஃபேமிலிக்காக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே பூமியின் நிறைவும் கர்த்தருடையது ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நாங்க இன்னைக்கு பார்த்தது போல கூட உண்மையான மனுஷன் பரிபூரண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுது ஆண்டவரே. நீர் ஆண்டவரே கண்மலையின் தேடினால் அவரை திருப்தியாக்கி என்று சொல்லிடுறே கர்த்தாவே. ஆண்டவரே பஞ்ச காலத்துல கூட கர்த்தாவே அந்த விதவின் வீட்டில் எண்ணெய் மாவும் குறையாம கர்த்தர் பாதுகாத்த தேவன் ஆண்டவரே. நாங்கள் உண்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம். எங்களை ஒத்தாசை வரும் பர்வதமாய் கர்த்தர் நீர் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. எல்லா குடும்பங்களையும் கர்த்தாவே ஆண்டவரே மன அழுத்தத்திலிருந்து கர்த்தர் விடுவித்து ஆண்டவரே பொருளாதாரத்துல ஆண்டவரை உயர்வை கட்டளையிடும்படியா, செழிப்பை கட்டளையிடும்படியா கர்த்தரை நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் என்று உடைய வசனம் சொல்லுவது போல ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தாவே நீர் ஐஸ்வர்யத்தினால் நிரப்பும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த காலத்துக்கு தேவையான கிருபை ஆண்டவரே ஞானம் எல்லாவற்றையும் தந்து நீர் நடத்தும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே நீர் இந்த ஜெபங்கள் எல்லாம் கேட்டதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரே இங்க இருக்கிற எல்லாரையும் கூட எல்லா குடும்பங்களையும் ஆண்டவரே எல்லா தனிநபரையும் கர்த்தாவே உடைய சமூகத்துக்கு நாங்கள ஆண்டவரை ஒப்படைத்து ஜெபிக்கிறாண்டே. அவர்கள் தேவைகளை கர்த்தர் சந்திப்பீராக. இருதயத்தின் ஆழங்களில் இருக்கிற யோசனையும் கர்த்தர் அறிந்து ஆண்டவரை விடுதலை சமாதானம் சந்தோஷனால கர்த்தாவை நீர் அவர்கள் நிரப்பி ஆசீர்வதிக்க போவதற்காக நன்றி. எங்கள் ஜெபங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரை கர்த்தர் கேட்டீர். ஆண்டவரை விசுவாசத்தோடு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். அவைகளை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவாசிக்கிறோம். இயேசுவின் பிதாவே, ஆமென். 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 அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. கையில தூக்கி சொல்லும் அல்லேலூயா. ஆமென். முடிவு கொண்டு கர்த்தர் பெரியவர். நம்ம வாலிப பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் ஜெபிக்கிறத கர்த்தர் கேட்டு அதை பதில் அளிக்கிற தேவன். ஆமென். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? பெரியவங்க எல்லாம் விசுவாசிக்கிறீங்களா? நம்ம பிள்ளைகள் ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்பார். ஆமென். இன்னைக்கு ஜெபித்த எல்லா ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்பார். இன்னைக்கு ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் நான் சொல்லி கொடுக்கலான்னு விரும்புறேன். நீங்க கர்த்தர்கிட்ட கேட்கணும், ஏசப்பா உங்களுக்கு எது பிரியம் நீங்க எல்லாம் கேட்கணும். இன்னைக்கு நைட் எல்லாம் கேட்பீங்களா? ஏசப்பா உங்களுக்கு எது பிரியம்? அப்ப அவர் சொல்லுவாரு எனக்கு இது பிரியம்னு சொல்லுவார். அதை நீங்க செய்யும் போது உங்களுக்கு எது பிரியமோ அதெல்லாம் அவர் நிறைவேற்றி தருவார். ஆமென். அல்லேலூயா. இந்த சீக்கிரட் எல்லாம் தெரிஞ்சுப்பீங்களா? அல்லேலூயா. கர்த்தர்கிட்ட இன்னைக்கு நைட் என்ன கேக்குறீங்க? ஏசப்பா வாட் யூ லைக். பிரேயர்ல ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்க போறீங்க, வாட் யூ லைக். அண்ட் தென் he will reveal everything. என்னன்னா அவருக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லுவார். கர்த்தருக்கு பிடிக்கிற நிறைய காரியம் இருக்குது, அதெல்லாம் சொல்லுவார். ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் சொல்லலாமா? பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க. ஏழைக்கு இருக்கிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறார். தெக்கற்ற பிள்ளைகளையும் அநாதைகளையும் நேசிக்கிற கர்த்தர், அவங்களுக்காக வழக்காடுகிற தேவன். அப்புறம் பாவிகளுக்காக ஏசாமி இந்த உலகத்துல வந்தார். அதனால நம்ம பாவிகள், ஏழைகள், விதவைகள், திக்கற்றோர் யாரை பார்த்தாலும் நம்ம அவங்களெல்லாம் நேசிக்கணும். இதெல்லாம் கர்த்தருக்கு பிரியும். டைரக்டா நம்ம போய் எல்லா இடத்துல போய் காணிக்க கொட்டுறதை விட ஏழைக்கு போய் ஒரு 10 ரூபாய் குத்திங்கன்னு வச்சுக்கோ, கர்த்தருக்கு அது ரொம்ப விருப்பமா இருக்குது. ஆமென். இது நீங்க எல்லாம் செய்யணும். இன்னைக்கு நைட்டு எல்லாம் கேட்க போறீங்க, வாட் யூ லைக். ஏசப்பா வாட் யூ லைக். டைரக்ட்லி நீங்க பேசுற மாதிரி பேசுனீங்கன்னா கர்த்தர் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுப்பாரு. ஆமென். கிளாட்சன் எஸ். அல்லேலூயா. கிளாட்சன் ஆமென். கிளாட்சன் ஆமென் சொல்லிட்டாரு. கர்த்தர் அப்படியே செய்வார். அப்போ அவருக்கு பிரியமா இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம செய்யும் போது நமக்கு என்னென்ன பிரியமா இருக்குது நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும்போது he will do one by one. நீங்க டிக் பண்ணிட்டே வரலாம். இதெல்லாம் செஞ்சுட்டாரு, இதெல்லாம் செஞ்சுட்டாரு. இதுதான் சீக்ரெட். ஓகே, இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷத்துல நம்ம முடிச்சிடலாம். நான் சொன்னேன் 5 to 7, 10 நிமிஷம் லேட்டா ஆரம்பிச்சோம். அதனால 10 நிமிஷம் லேட்டா முடிச்சா பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா? அதுவும் கர்த்தருக்கு பிரியமா இருக்குது. கர்த்தருடைய சன்னிதானத்துல ஒரு 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா உட்கார்றது. ஆமென். அல்லேலூயா. அந்த நேரத்துல நான் லாஸ்ட் டைம் சுனிதா அழகா குவிஸ் நடத்தினாங்க. இந்த முறை அவங்களை ஆளக்கணும். இந்த முறை குவிஸ் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன் இல்ல, அதை விடக்கூடாது, நம்ம லேட்டஸ்ட். அப்போ நான் குயிக்கா நானே ஒரு 5 கொஸ்டின் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாம் ரெடியா இருக்கணும். என்னன்னா டெக்னாலஜி இப்போ யாரும் ஆன் பண்ணி கத்தக்கூடாது, கை தான் தூக்கணும். சேட் பாக்ஸ்ல போனீங்கன்னா சேட் பாக்ஸ்ல போயிட்டு ஹேண்ட் ரைஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், பாருங்க. எல்லாம் பாத்துங்கப்பா. ராபின்லாம் போன் கிட்ட எடுத்துன்னு வந்துருங்க, தூரமா இருக்கு பாரு. ஓகே, சேட் பாக்ஸ்ல இருக்கும் பாருங்க. அதுல அல்லேலூயான்னு யாருன்னா டைப் பண்ண முடியுமா? இல்ல ஓகே எஸ்ன்னு எதாவது டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிடும். பரவாயில்ல, ஒரு மினிட் எடுத்துங்க. மோர்ல இருக்கா? யா, சேட்னு இருக்கு பாருங்க. அதுல ஒரு தம்ஸ் அப் போடுங்க, எல்லாம் பார்க்கலாம்.
Okay. Just to know, yeah. Nancy, thumbs up, எல்லாம் thumbs up. Very good. Shiny thumbs up. Okay. அவங்க எல்லாம் ஐடி, அவங்க எல்லாம் நிறைய படிச்சவங்க, அவங்க நல்ல டெக்னாலஜி நல்லா தெரியும். ஓகே. இப்போ அந்த சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க வந்து யார் ஃபர்ஸ்ட் கை தூக்குறீங்களோ அவங்க பேர் நாங்க சொல்லும் போது அப்போ நீங்க ஆன்சர் சொல்லலாம். இப்போ கடந்த காலத்துல போன வாரம் முதல்ல சொல்லிடுறேன் யார் வின்னர். போன முறை வந்து வின் பண்ணவங்க வந்து சிந்தியா செல்வேன். எல்லாரும் கை தட்டலாமா? குவிஸ்ல வந்து சிந்தியா செல்வேன், அப்புறம் ராமிதா ராபர்ட், அதுக்கப்புறம் மிஸ்பா ராபின்சன், ஆலன், அபிஷா. இவங்க அஞ்சு பேர் வின் பண்ணாங்க. they all got Amazon vouchers. ஆல்வினா ஓகே. ஆல்வின், அபிஷா, ராமிதா, சிந்தியா அண்ட் மிஸ்பா ராபின்சன், இவங்க 5 பேர் வின் பண்ணிக்கிறாங்க. இன்னைக்கு பிரியங்கா இருக்கிறீங்க, அதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் டி இருக்கிறாரு, அப்படிதான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் பேரு. அப்புறம் டைட்டஸ், ட்ரினிட்டா டைட்டஸ், மார்க் ராபர்ட்ஸன் ரெடியா இருக்கிறாரு, ஸ்வேதா கூட ரெடி. இன்னும் நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல யார் இருக்கிறாங்க? பிரீதா கூட ரெடி. சுகன்யா ராஜன், மஸ்கட்ல இருந்து சுகன்யா இருக்கிறாங்க. டோனி இருக்கிறாரா? உங்க கேமரா ஆன் பண்ண நல்லா இருக்கும். ஷைனி, லெனோவா. ஓகே, நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. ஓகே, இப்போ நீங்க எங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அமேசான் வவுச்சர் வரும். இப்போ டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப ஹை ஆயிடுச்சு. இமெயில்ல வந்து வவுச்சர் வருது, அதுக்கப்புறம் அமேசான்ல நீங்க கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஓகே, ஒரே 5 கொஸ்டின், ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் இல்லை, யார் ரொம்ப ஈஸியா இருக்குதா? we start. How many times Daniel prayed? அது பைபிள் வசனத்தோட சொல்லணும். கை ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. பாலின் கரோனா, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பதில் சொல்லலாம். பாலின் கரோனா, அன்மியூட் பண்ணி பதில் சொல்லுங்க. இல்ல நீங்க பதில் சொல்லலாம், நீங்க பேசணும். நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ், அதுக்கப்புறம் அன்மியூட் பண்ணி அது ஆன்சர் சொல்லணும். வேர் ஆர் யூ பாலின்? பாலின் இருக்கிறீங்களா? சொல்றீங்களா? ஆன்சர் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லணும். பாலின் நீங்க ஆன்சர் பண்ணலன்னா நெக்ஸ்ட்ல போகணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கை தூக்கு வந்து ராமிதா, நீங்க சொல்லுங்க அன்மியூட் பண்ணி. ராமிதா அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க ஆன்சர். தெரியலையா? அங்கிள் 3 times வசனம் சொல்லணும். யாருக்கு தெரியுமா வசனம்? அங்கிள் Daniel 6:10. வெரி குட். யார் சொன்னது? நான்சியா? அங்கிள் நான்சி. அப்போ பாதி யாரு பாலின்? ஏன் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? ஓகே, she said 3 thrice, she said thrice. ஓகே, Daniel 6:10. இப்போ நான்சி பாதி பிரைஸ், பாலின் பாதி பிரைஸ். பாலின் யாரு தெரியல. ஓகே, லெட்ஸ் கோ. செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து 10வது கற்பனையை யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்லணும். கை தூக்குங்க. 10th கமாண்ட்மெண்ட் வந்து தமிழ்ல சொல்லணும். தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ், நோ ப்ராப்ளம், ஃபுல்லா சொல்லணும். கரெக்டா? யார் கை தூக்குனாங்களா? பிறனுடைய வீட்டை வெயிட் விருப்பாயாக. யார் கை தூக்குனாங்களா ஃபர்ஸ்ட்? ஓகே, ராமிதா கை தூக்கிடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க.
உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே, என்னையன்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாக்க வேண்டாம். மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாஇருக்கிற யாதொரு விக்கிரகத்தையாலும் நீ உனக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டாம். நீ தலைக்கு போயிட்டிய, காலுக்கு கீழே 10 வந்தா 1க்கு போயிட்ட. 10வது நெக்ஸ்ட் யார் கை தூக்குது? ஒரே நிமிஷம். ஓகே, பிரியங்கா. பிரியங்கா சொல்லுங்க. பிறனுடைய வீட்டை இச்சியாதிருப்பாயாக. 10 ஃபுல்லா இருக்குது, நிறைய இருக்குது. அது ஒரே வார்த்தையில சொல்லிட்டா அப்படி. ஒரே வார்த்தையில சொல்லிட்டா எப்படி? 10வது கற்பனை பெருசு, 1 பெருசு, 10 பெருசு. யாரும் கற்பனை. ஓகே, ஆல்வின் பைபிள்ல தேடுறாரு. That's okay. பரவாயில்ல, சொல்லுங்க. யாராவது சொல்லுங்க. என்னப்பா நான் சொல்றேன். யாரு? சொல்லுமா. ஷைனி. யார் சொல்றது? பிறனுடைய வீட்டை இச்சியாதிருப்பாயாக. பிறனோட மனைவியையும் அவனுடைய வேலைக்காரனையும் அவனுடைய வேலைக்காரியையும் அவனுடைய எருதையும் அவனுடைய கழுதையும் பின்னும் பிறனுக்குள்ள யாதொன்றையும் இச்சியாதிருப்பாயாக. யாத்திராகமம் 20:17. ஓகே, ஷைனி. ஓகே, ஏன் இவ்வளவு நேரம் ஒரு 10வது கற்பனை? 1ல இருந்து நான்லாம் சின்ன வயசுல தூங்கும் போது அம்மா ஒரு கற்பனையா சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. இப்போ கேட்டீங்கன்னா கூட 1 to 10 எல்லாம் சொல்லுவோம். ஓகே, 2 கொஸ்டின் முடிஞ்சிடுச்சு. பரவாயில்ல. 3வது கொஸ்டின் நான் சொன்ன அப்பவே முதல்ல நான் ரூல்ஸ் சொன்னேன். சாட் பாக்ஸ்ல ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். அது யார் ஃபர்ஸ்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கோ நாங்க சொல்லும் போது அன்மியூட் பண்ணி பதில் சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே, தம்ஸ் அப், எமோஜி, வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, 3வது கொஸ்டின் எல்லாம் ரெடியா? எவ்ரிபடி ரெடி? சங்கீதம் 1ஆம் அதிகாரம் 4 வசனத்தை வந்து சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் 4 வேர்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஓகே, ராமிதா அகைன். ராமிதா கை தூக்கி இருக்கிறாங்க, சொல்லுமா. துன்மார்க்கனுடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் இல்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் நீர்க்கால்களின் ஓடுமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலை விராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான். அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். துன்மார்க்கரோ அப்படி இராமல் காற்று பதறடிக்கும் பதரை போல் இருக்கிறார்கள். அல்லேலூயா. கர்த்தர் பெரியவர். வெரி குட், வெரி குட். வெல் டன். இன்னும் ஒரு கொஸ்டின். ஓகே, இப்போ நான் 3 ஆச்சா? 4. என் கண்ணே தெரியல. ஓகே, எல்லாம் ரெடியா? ஹேண்ட் ரைஸோ எமோஜியோ தம்ஸ் அப்போ நீங்க வந்து எனக்கு காட்டக்கூடாது கேமரால, சாட் பாக்ஸ்ல போட்டோம். ஓகே, சாட் பாக்ஸ்ல. ஆல்வின் ஓகேவா? ராபின், ஆல்வின், மெல்வின், நீங்க 2 பேரும் எனக்கு கையை காமிச்சுக்கிறீங்க. நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா டிசைட் பண்ண முடியாது. நீங்க அதுக்கு தான் நான் சொன்ன முதல்ல போன் பக்கத்துல வச்சீங்க, அதுல தம்ஸ் அப் போடுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரெடியா எல்லாம்? சிம்சோன் அந்த கழுத போன்னால எத்தனை பேரை கில் பண்ண? Trinita Titus, go ahead. 1000 பேர் அங்கிள். வெரி குட். 1000 பேரை வந்து கழுத தாடியில அடிச்சு போட்டார். எல்லாம் இந்த யூத்துக்கு ஏத்த காரியங்கள் வருது பாருங்க. வெரி குட் ட்ரினிட்டா, வெல் டன். இப்போ வெரி ஈஸி கொஸ்டின் இல்லையா? நான் சொல்றேன், எல்லாம் ரெடியா? 4 கொஸ்டின் முடிஞ்சிடுச்சு. அந்த 5வது கொஸ்டின் எல்லாம் ரெடியா? ஓகே, ஃபிங்கர் ஆன் த பஸர் ப்ளீஸ். இப்போ வந்து 5வது கொஸ்டின். சாமி கூட நிறைய பேர் அப்படியே பேசினே சஞ்சரித்து போனாங்க. எத்தனை பேர் மரணத்தை காணாத கர்த்தர் கூடவே அப்படியே போயிட்டாங்க? ரெண்டு பேரு. யார் யாரு? ஏனோக், எலியா.
ஓகே, ஏனோக்கு எலியா அக்செப்டபிள். ஓகே, குட் குட். ட்ரினிட்டா 2 கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணீங்க. ஓகே, பாலின், நான்சி, பிரியங்கா, ஷைனி. ஓகே ஓகே, குட் குட். இப்போ நாங்க இதுல சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அமேசான் வவுச்சர் இமெயில்ல வரும். நீங்க வந்து ஸ்வேதா தான் எங்க பிஆர்ஓ, ஸ்வேதா தான் எங்க பர்சனல் ரிலேஷன் ஆஃபீஸர். அதனால நீங்க ஸ்வேதா வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸ்வேதா கிட்ட நீங்க உங்க இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அமேசான் வவுச்சர் வந்துடும். ஆல்ரெடி 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி ஆன்சர் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாம் வவுச்சர் வந்துருச்சு. இந்த நேரத்துல குயிக்கா நம்ம முடிப்போம். அந்த ப்ரேயருக்கு வந்த உங்களை யாவரையும் நான் வாழ்த்தி உங்களுக்கு நான் வந்து நன்றிகளை தெரிவிக்கிறேன். எவ்ரி 2 வீக்ஸ் இதை நடத்தலான்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். உங்களால் முடிஞ்ச உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வாங்க. பாடின ஜெபித்த உங்கள் யாவருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வந்த உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கடைசியாக இப்போ வந்து நான்சி அவர்கள் ஜெபித்து இந்த ஜூம் மீட்டிங்கை முடித்து வைப்பார்கள். கர்த்தாவே, இதோ மீண்டும் ஒரு விசையாய் உம் மண்டை நாங்கள் வர்ணிக்கிறோம் அப்பா. சுவாமி, துதிக்கு பாத்திரராய் இருக்கிற எங்கள் தேவனே, கடந்து போன நாட்கள் முழுதும் சுவாமி எங்களை காத்து இதோ இந்த கூடுதலே அப்பா நீர் எங்களை கூடி வர செய்து கிருபைக்காக நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம் சுவாமி. எத்தனையோ பேருக்கு கிடைக்காத ஸ்லாக்கியத்தை நீர் எங்களுக்கு கிருபையாய் கொடுத்திருக்கிறீரே, அதற்காக நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம். கர்த்தாவே, வாலிப பிரயத்திலே ஒரு சிருஷ்டிகரை நினை என்று சொன்ன வாக்குத்தத்த வசனத்தின்படி சுவாமி எங்களை சுவாமி வாலிபராக எங்களை இந்த நாட்களிலே அப்பா இந்த வழியிலே சுவாமி கொண்டு சேர்க்க உதவியாய் இருக்கிற மெயின்சன் அக்காவுக்காகவும் அக்காவுக்காகவும் ஒரு இடத்துல நாங்கள் வருகிறோம் சுவாமி. அவர்கள் ஏறெடுத்து செய்கிற இந்த ஊழியத்தில அப்பா உங்களுடைய கிருபை சுவாமி அவர்களோடு இருந்து அவர்களை வழிநடத்தட்டும் அப்பா. உங்களுடைய ஆலோசனையும் உங்களுடைய பிரசன்னமும் அவர்களோடு இருந்து சுவாமி இந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவர்களை வழிநடத்தட்டும் கர்த்தாவே. இப்பொழுது சுவாமி இந்த கூடுகையில கூடியிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் உங்க மண்டே வருகிறோம் சுவாமி. அவர்களின் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை நீர் அறிந்திருக்கிறீர் கர்த்தாவே. அந்த சுவாமி அந்த விண்ணப்பங்களை சுவாமி நீர் கண்ணோக்கி பார்த்து அப்பா அவர்களின் விண்ணப்பங்களை எல்லாவற்றிற்கும் செவி கொடுங்கள் அப்பா. சுவாமி இந்த கூடுகையிலே கூடியிருக்கிற எல்லாரும் சுவாமி வெறுமையாய் வந்து வெறுமையாய் போகாதபடி அப்பா உங்களுடைய சத்திய வசனத்தை சுவாமி தங்கள் மனதிலே பதித்துக் கொண்டு இயேசப்பா அதை சுவாமி தங்கள் வாழ்நாளிலே சுவாமி அதற்படி நடக்க அவர்கள் மனதை ஏறியறணும் கர்த்தாவே. இதோ சுவாமி இந்த கூடுகையிலே அப்பா இந்த வாரம் முழுவதும் இந்த வாரம் முழுவதும் இந்த ஆசீர்வாதம் எங்களோடு இருக்கட்டும் அப்பா. உங்களுடைய பிரசன்னம் உங்களுடைய வழிநடத்துதல் எங்களோடு இருக்கட்டும் கர்த்தாவே. உங்களுடைய தெய்வீக பிரசன்னம் எங்கள் அனைவர் குடும்பங்களோடும் இருக்கட்டும் கர்த்தாவே. எல்லா காரியங்களிலும் சுவாமி உங்களுடைய சமூகம் எங்களோடு இருக்கட்டும் ராஜா. இந்த கூட்டம் சுவாமி இந்த கூடுகையிலே அப்பா யாதொரு பிரச்சனையும் இல்லாம சுவாமி தொடக்க முதல் முடிவு பரியந்தம் அப்பா எல்லாம் நல்லபடியா நடந்து முடிய சுவாமி உம்முடைய பலப்படுத்தும் சுவாமி ஆவி எங்களோடு இருந்து காத்து வழிநடத்தி வந்ததற்காக நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம் அப்பா. இந்த ஊழியம் சுவாமி மென்மேலும் வளரவும் சுவாமி இந்த கூடுகையில இருக்கிற ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையும் அப்பா உமக்கு சாட்சியுள்ள ஒரு வாழ்க்கையாய் மாறவும் அப்பா நீர் அவர்களுக்கு உதவி புரியுங்க அப்பா. பெற்றோர்களுக்காக மண்டே வருகிறோம் சுவாமி. இந்த கூடுகையில இருக்கிற அனைத்து பெற்றோர்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அவர்களையும் கண்ணோக்கி பாருங்க ராஜா. அவர்களையும் சுவாமி தாங்கி பலப்படுத்துங்க. அனைவரின் உள்ளத்தின் வேண்டுதலை அறிந்திருக்கிற தேவனே சுவாமி அனைவரையும் ஆசீர்வதித்து காத்துக் கொள்ளுங்க. இந்த கூடுகை சுவாமி உம்முடைய சுவாமி வருகையின் அரசாட்சிக்கு சுவாமி ஒரு வழியாக இது ஒரு கருவியாக இது அமைய நீர் வழிவகை செய்தாங்க. உங்களுடைய பிரசன்னம் வழிநடத்துதல் எப்பொழுதும் எங்களோடும் எங்கள் வாழ்க்கையோடும் எங்கள் காரியங்கள் அனைத்தோடும் இருந்து தாங்கி வழிநடத்தும்படி ரட்சிகரும் எங்கள் மீட்பரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென்.
கர்த்தர் உங்களை யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, பிரைஸ் லார்ட். திரும்பி நம்ம விளைந்த பலனை அறுப்பாரில்லை, விளைவின் நற்பலன் வாடிடுதே, அறுவடை மிகுதி ஆளோ இல்லை. அந்தோ மனிதர் அழிகின்றாரே, அறுவடை மிகுதி ஆளோ இல்லை. அந்தோ மனிதர் அழிகின்றாரே, விளைந்த பலனை அறுப்பாரில்லை, விளைவின் நற்பலன் வாடிடுதே, அறுவடை மிகுதி ஆளோ இல்லை. அந்தோ மனிதர் அழிகின்றாரே. அவர் போல் பேசிட நாவு இல்லை, அவர் போல் அலைந்திட கால்கள் இல்லை. அவர் போல் பேசிட நாவு இல்லை, அவர் போல் அலைந்திட கால்கள் இல்லை. என்னில் அடங்கா மாந்தர் சத்தம் உந்தன் செவியினில் தொனிக்கலையோ. என்னில் அடங்கா மாந்தர் சத்தம் உந்தன் செவியினில் தொனிக்கலையோ. விளைந்த பலனை அறுப்பாரில்லை, விளைவின் நற்பலன் வாடிடுதே, அறுவடை மிகுதி ஆளோ இல்லை. அந்தோ மனிதர் அழிகின்றாரே. ஆத்துமரட்சண்யம் அடையாதவர் ஆயிரம் ஆயிரம் அடிகின்றாரே. ஆத்துமரட்சண்யம் அடையாதவர் ஆயிரம் ஆயிரம் அடிகின்றாரே. இறப்பின் வாசலில் நிற்பவர் யார், தினமும் அவர் குரல் கேட்கலையோ. திறப்பின் வாசலில் நிற்பவர் யார், தினமும் அவர் குரல் கேட்கலையோ. விளைந்த பலனை அறுப்பாரில்லை, விளைவின் நற்பலன் வாடிடுதே, அறுவடை மிகுதி
என்றாரே. தரிசனம் கண்டிடுவாய், ஆண்டவர் வாக்கினை ஏற்றிடுவாய். ஆத்தும தரிசனம் கண்டிடுவாய், ஆண்டவர் வாக்கினை ஏற்றிடுவாய். விரைந்து சென்று சேவை செய்வாய், விளைவின் பலனை அறுத்திடுவாய். விரைந்து சென்று சேவை செய்வாய், விளைவின் பலனை அறுத்திடுவாய். விளைந்த பலனை அறுப்பாரில்லை, விளைவின் நற்பலன் வாடிடுதே.